తెరవనమ్మా ప్రతి ఒక్క बाइबल ग्रंथ को खोलेंगे, దేవుని వాక్యాన్ని జాగ్రత్త శ్రద్ధగా విందాం. परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे. ప్రతి ఒక్కరు हर एक जने అనాలోచనగా ఉండబాకండి. कोई भी और दूसरी सोच नहीं रखना है, ఎవరు కూడా అనాలోచనగా ఉండదు. लापरवाही से नहीं सुनना है. ఏదైనా మనం ఒక మనకిష్టమైనటువంటి ఒక పని కానీ మనకిష్టమైన కార్యం కానీ మనకిష్టమైనటువంటి మాటలు కానీ అయితే జాగ్రత్తగా మనం వింటాం. हम ऐसा करते कि जो भी बातें जो भी कार्य हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है तो बड़ी ध्यान से हम सुनने लग जाते हैं, చాలా జాగ్రత్తగా వింటాం. बड़ी ध्यान से सुनते हैं. ఎక్కడ అది మరి వినకుండా మనం మనకు చెవులకు వినకుండా పోతుందో అని. कहीं ऐसा ना हो ये बातें मेरे ना सुनने वाला ना होने पाए बोलकर. శరీర విషయంలో అయితే మనం అంత జాగ్రత్తగా ఉంటాం, शरीर की बातों के विषय में से इतनी सावधानी से रहते हैं, కానీ ఆత్మీయ విషయంలో కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. तो मगर हमें आत्मा के विषय में बड़ी सावधानी से रहना चाहिए. అది మనకు శాశ్వతమైంది. वो विषय जो हमारे लिए हमेशा के लिए है. కొన్నిసార్లు कई बार దేవుడు మనకు దగ్గరగా లేనట్టుగా, ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारा नजदीक में नहीं है, అసలు దేవుడు లేడు అన్నట్టుగా, या तो लगता है कभी कभी परमेश्वर ही है ही नहीं. దేవుడు మన ప్రార్థన విన్నట్టుగా, ऐसा भी लगता है मानो हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन మన रहे. ప్రార్థనకు జవాబు రానట్టుగా మనకు అనిపించింది. ऐसा भी लगता है कि हमारी प्रार्थना का जवाब भी नहीं आ रहे. అప్పుడు మనం తొందరపడకూడదు. ऐसे में हम नहीं घबराना चाहिए, తొందరపడకూడదు. ना उतावली होनी चाहिए. అందుకే ఇసుకక ప్రార్థించాలి. इसलिए हियाव ना छोड़ते हुए प्रार्थना करनी चाहिए. జీవ మరణములు जीवन और मृत्यु, అంటే పుట్టుట पैदा होना చనిపోవుట. और उसके बाद की मृत्यु. పుట్టుట చనిపోవుట అనేది మనిషికి ఉన్నది. पैदा होना और मृत्यु होना इंसान के लिए, जीवी के लिए है. ఇవి అందరికి ఉంది. ये सारे प्राणी जीवी के लिए है, అన్ని ప్రాణులు सब जीवी प्राणी के लिए ఈ है. లోకంలో పుట్టినటువంటి అన్ని ప్రాణులకు ఉంది ఇది. इस संसार में जितने प्राणी उत्पन्न हुए हैं सभी के लिए है. మనుషులకే ఉంది, मनुष्यों के लिए भी है ప్రాణులకే ఉంది. और बाकी और जीवी के लिए भी है. ఇందులో ఏ భేదం లేదు. इसमें कोई भेद नहीं है. కానీ लेकिन మనిషికి ఉన్నట్టు ఒక ఆధిక్యత ఏంటి తెలుసా? इंसान के लिए एक अच्छी अधिकार की बात क्या है कि మళ్ళీ మనిషి తిరిగి లేస్తాడు. इंसान जो है पुनरुत्थान दोबारा जिंदा होगा. అంటే మనిషికి పునరుద్ధానం ఉంది. यानी कि इंसान के लिए पुनरुत्थान है. ఆ పునరుద్ధానం పొందుకోవటానికే పౌలు గారు మరి ఎంతో ఆశపడి ఎన్ని సమస్యలైనా, ఎన్ని శోధనలైనా, ఎన్ని ఇరుకులైన ఇబ్బందులైనా, ఏళలైనా తట్టుకున్నాడు. उसी पुनरुत्थान को पाने को लेकर ही पौलुस ने कई सारी परेशानी हो, हिंसा हो, उपद्रव हो, टट्टों में उड़ाए हो, तो वो भी उन्होंने बर्दाश्त किया. ఆయన గురి యొద్దకే పరిగెత్తాడు. वो निशान की ओर ही दौड़ा है. ఆయన కొడతన్నా తిడతన్నా उनको डांट भी रहे थे लोग, मार भी रहे थे, तब भी అసహించుకున్నా, घृणा भी किया तो भी, ఎన్ని విధాలు శ్రమలు పడుతున్నా, इतनी रीति से भी उन्होंने दुख उठाया तो भी నీకు శ్రమలు ఇతరుల ద్వారా రావచ్చు. आपको क्लेश दूसरों के द्वारा आ सकती है. నీ ఇంటి వారి ద్వారా నీకు శ్రమలు రావచ్చు. आपके अपने घर के लोगों के द्वारा भी आ सकती है. కొన్నిసార్లు నీకు నీవే శ్రమలు తెచ్చుకోవచ్చు. कई बार आप अपनी ओर से ऐसी क्लेश मोल ले सकते हैं. నువ్వు ఉన్న స్థలాల్లో కూడా నీకు ఎవరన్నా హాని కలిగించవచ్చు. आप जहाँ रहते हो आपके आसपास में कोई आपका हानि पहुंचा सकते हैं. పొద్దు నీ పిల్లలే నీకు హాని కలిగించవచ్చు. क्या पता खुद आपके बच्चे ही आपको हानि నీ पहुंचा सकते భర్తే हैं. నిన్ను నిరాకరించవచ్చు. आपकी पति ही आपको इनकार भी कर सकता है, భార్య నిన్ను या నిరాకరించవచ్చు. पत्नी भी कभी आपको इनकार कर सकती है. మనిషిగా అన్ని పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. इंसान होने के नाते ये सारे चीजों का सामना करना पड़ेगा. బాధలు, శోధనలు, ఇరుకులు, ఇబ్బందులు, तकलीफ, संकट, समस्या, परेशानियां, పేదరికం, गरीबीपन, అన్ని सब चीजों का అన్ని सामना తట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. सब चीजों का सामना करना पड़ेगा. నిజంగా రక్షించబడిన వాళ్ళు, जो सच्ची में उद्धार पाए हैं, నిజమైన రక్షణ, सच्ची उद्धार में जो है, నిజంగా రక్షించబడిన जो వాళ్ళు, सच्ची में जो उद्धार पाए हैं, దాన్ని క్రొత్త జన్మ అన్నాడు. उसी को बोला है नया जन्म. యేసుప్రభు ఏమన్నాడు? यीशु ने क्या कहा? క్రొత్త జన్మ नया जन्म. అంటే క్రొత్తగా జన్మించడం. यदि कोई नए सिरे से नए जन्मे तो बोला. పాత జన్మ అంటే ఏంటి? पुराना जन्म यानी कि తల్లి గర్భం నుంచి పుట్టడం. माँ के गर्भ से पैदा होना. అందరూ పుడుతున్నారు. सबके सब पैदा हो रहा है. పక్షులు, పశువులు, పాకే పురుగులు అన్నిట్లో కూడా సంతానం ఉత్పన్నం ఉంది. तो बाकी मनुष्यों के अलावा बाकी सारे पक्षी, जंतु, जानवर, कीड़े मकोड़ों में सब में संतान उत्पन्न करने का సంతాన है. ఉత్పత్తి అన్నిటికీ ఉంది. संतान उत्पन्न करने का है. దేవుడు మనుషుల్ని గాక ఆకాశ పక్షుల్ని, మృగములను, సాధు జంతువుల్ని, ప్రాకే పురుగులు, మరి అన్నిటినీ సముద్రంలో మరి ఆ జీవుల్ని అన్నిటిని తయారు చేసి వాటన్నిటిని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. तो परमेश्वर ने मनुष्यों के अलावा कीड़े मकोड़े, जंतु, जानवर, पशु, पक्षी और मच्छी सभी चीजों को
उत्पन्न किया और उन सबको भी आशीष किया, అన్నిటిని ఆశీర్వదించాడు. सबको आशीष दिया। ఫలించండి, అభివృద్ధి పొందండి, విస్తరించండి, భూమిని నిండించమన్నాడు. फूलो फलो फलवंत हो जाओ, पृथ्वी को भर दो करके बोल दिया। ఆ దేవుడు తన స్వరూపంలో తన పోలికల్లో మనుషులను చేసుకొని इंसान को तो अपने स्वरूप में समानता में बनाया, వారిని కూడా ఆశీర్వదించాడు. उन्हें भी इसी प्रकार आशीष दिया। ఫలించండి, అభివృద్ధి పొందండి, విస్తరించండి, భూమిని నిండించమన్నాడు. फूलो फलो फलवंत हो जाओ, पृथ्वी को भर दो करके बोला। ఇది ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్నిటికీ ఉందండి. ఇది इस संसार में सभी जीवी प्राणी के लिए वादा है, అన్నిటికెళ్ళే వాగ్దానం అండి. ఇది सबके लिए ये वादा है। ఈ దేవుని దగ్గర నుండే, ये परमेश्वर की ओर से ही है, దేవుని దగ్గర నుండే ఉంది. परमेश्वर की ओर से ही है। దేవుడు లేకుండా ఏం జరగలేదు. बिना परमेश्वर का कुछ नहीं बना। అయితే तो फिर ఈ మనుషులకు ఉన్నటువంటి ఆధిక్యత ఏంటంటే मनुष्यों के लिए ऐसी अधिकार क्या है कि చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ జన్మ ఉన్నది, మళ్ళీ పుడతాడు, पैदा అంటే లెగుస్తాడు, మళ్ళీ పునర్జన్మ ఉంది. यानी कि पैदा हो मरने के बाद उनको वो लोग फिर से जी उठेंगे का। ఈ రోజు ఒక వార్త, आज का एक खबर सुना, ఈ రోజు ఒక వార్త, एक खबर सुना ఆ था। వార్త ఇంటే खबर को सुनने से బైబుల్ కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది. तो बाइबल ठीक करके जान पड़ता। యేసు ప్రభు చెప్పింది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది. यीशु मसीह ने जो बताया वो बिल्कुल ठीक है करके ఈ बताया। రోజు వార్త చదివితే आज के एक न्यूज पढ़ने से ఆ వార్తని ఒకరోజు క్లియర్ గా మీకు చెప్తాను. उस खबर को लेकर मैं एक दिन आपको बताऊंगा, కానీ ఆ వార్త చిన్న టిప్పని నేను చెప్తాను. तो एक छोटा सा टिप्पणी में बताऊंगा। ఏంటో తెలుసా, क्या पता है, మనిషి చనిపోయినాక इंसान की मृत्यु होने के बाद కణములన్నీ కూడా అన్ని బ్రతికే ఉంటాయి అంటండి. अंदर की जो कण है वो सब जिंदा ही रहता है। మనిషి చనిపోతాడు इंसान की तो मृत्यु होगी, అంటే ఆత్మ తాను దయచేసిన వరకు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. आत्मा जो है जिन्होंने भेजा उनके पास लौट जाएगी। మట్టి मिट्टी जो है మరలా మట్టిలో కలిసిపోతుంది. यूं ही तो ही मिट्टी में मिल जाएगी, కానీ लेकिन అన్ని కణాలు బ్రతుకుంటాయి అంటండి. सारे अंदर के कण सारे जिंदा रहता है, అన్ని కణాలు सारे బతుకుంటాయి. कण जीवित रहता है। మరలా అవి జీవన మళ్ళీ పునరుత్పత్తి మళ్ళీ అవి చేసుకుంటాయి అంట. वो फिर से वो जीवन को बना लेते हैं और उत्पत्ति भी कर लेते हैं करके बताता है। అది సైన్స్, वो साइंस बताती है, సైన్స్ చెబుతుంది. साइंस कहती है, కానీ लेकिन అది బైబుల్ని రుడిపరుస్తుంది. बाइबल को साबित कर रही है बात, బైబుల్ రుడిపరుస్తుంది. बाइबल को ही साबित कर रही है। కావాలంటే యేసు ప్రభు గారు చెప్పిన మాట జాగ్రత్త మనం విందాం. देखिए यीशु मसीह की कहने वाली बातें ध्यान से सुने। మత్తయి సువార్త मत्ती सुसमाचार 16వ అధ్యాయము, 16 अध्याय, మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయము मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय 21వ వచనం కనుక మనం చదివితే 16 का 21 वचन पढ़ेगा तो యేసు ప్రభుల వారు చెప్పినటువంటి మాటను జాగ్రత్తగా మనం గమనిద్దాం. यीशु मसीह की कहने वाली बात को ध्यान से सुनेंगे, దాన్ని బట్టి మనం రుడిపరుచుకుందాం. इसी के द्वारा इस बात को भी साबित कर लेंगे। 21లో చూడండి, 16 का 21 में అప్పటి నుండి యేసు తన శిష్యులతో తాను యెరూషలేముకి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. పెద్దల చేతను ప్రధాన యాజకుల చేతను శాస్త్రుల చేతను అనేక బాధలు అనుభవించి సంపబడి 3వ రోజు సజీవంగా లేస్తాడని రాయబడినారు. 21 में ये लिखा गया है कि उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मारा डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। చూడండి, देखो ఈ రోజు ఉన్న వార్త కనుక మనం చదివితే आज की सुनी हुई खबर के अनुसार सुनेगा तो దీన్ని రుడిపరుస్తుంది. इस बात को साबित कर रही है। అప్పుడు నేను అనుకున్నాను, तब मैंने सोचा బా యేసు ప్రభు చెప్పింది ఎంత కరెక్ట్, तो यीशु मसीह की कहने वाली बात कितना सच्ची बात है, ఎంత కరెక్ట్ మాట. कितना ठीक बात है। ఎవరు చెప్పలేదండి. इस बात को किसी ने नहीं बताया। ఈ లోకములో इस संसार में దేవుళ్ళు అనబడిన వాళ్ళు, దేవుని యొక్క పక్షంగా వచ్చిన వాళ్ళు అనేక మంది భూలోకంలో ఉండొచ్చు. इस संसार में कोई बहुत सारे ऐसे लोग अपने आप को ईश्वर बोला है या तो ईश्वर की ओर से माया करके बहुत सारे लोग हो सकते కానీ हैं, लेकिन ఎవ్వరు కూడా कोई भी ఈ విషయాన్ని ఎవరు ఎల్లపరచలేదు. इस बात को किसी ने नहीं बताया। ఎవరల్లో కాదు, అది किसी की भी बस की नहीं है, ఎవరల్లో కాదు. किसी की भी बस की नहीं है। ఎందుకని? क्यों? వాళ్ళు మనుషులలో నుండి వచ్చారు. वो इंसान में से आए थे, మనుషులలో నుండి इंसान में से దేవుని పక్షంగా మేము వచ్చామన్నారు. अपने ओर से कहते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से आए అంటే हैं। వాళ్ళ పక్షంగా వాళ్ళు వచ్చారు. तो अपनी ओर से आया कहते हैं कि परमेश्वर की ओर से, అయితే వాళ్ళు దేవుణ్ణే తీసుకున్నారు. तो परमेश्वर को ही लेके बोलते हैं। ఈ రోజుల్లో అందరూ దేవుణ్ణే తీసుకుంటున్నారు. आजकल भी सभी लोग परमेश्वर का ही नाम लेते हैं, దేవుణ్ణే తీసుకుంటున్నారు. परमेश्वर का नाम लेते हैं। ఎందుకని? क्यों? నమ్మిన వాళ్ళు గాని నమ్మని వాళ్ళు గాని जो भरोसा किया हो या ना भी किया हो, దేవుడు परमेश्वर దేవుడు అంటున్నారు. परमेश्वर बोलते हैं। ఎందుకు అంటున్నారు? क्यों कहते हैं? దేవుడు మనుషులను సృష్టించాడు కాబట్టి, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया है, ఆ డిఎన్ఏ, ఆ దేవుని యొక్క డిఎన్ఏ మనలో ఉంది కాబట్టి तो परमेश्वर का जो डीएनए हमारे अंदर है, దాన్ని మనం ఈ రోజుల్లో కూడా చెప్పుకోవాలంటే సిప్పు, దేవుని సిప్పు మనలో ఉంది కాబట్టి आजकल हम अगर बताना हो तो परमेश्वर की ओर से सिप हमारे अंदर है। అందుకని ప్రతి ఒక్కడు దేవుడు దేవుడు అంటారు. इसलिए हर एक जने जो है परमेश्वर परमेश्वर बोलते हैं, దేవుడే అంటారు. परमेश्वर ही बोलते ఏది हैं। జరిగినా దేవుడే అంటారు. कुछ भी मिला परमेश्वर बोलते हैं, మేలు జరిగినా దేవుడు అంటారు, भलाई भी किया
परमेश्वर की ओर से, కీడు జరిగినా దేవుడు అంటాడు. बुराई भी हो तो कहते हैं कि परमेश्वर की ओर से हुआ. కానీ लेकिन దేవుని యొక్క సత్యాలని దేవుని యొక్క మహిమలను చూపించింది ఒక యేసు ప్రభు మాత్రమే. ఈ భూమి మీద. परमेश्वर की सच्चाई को और परमेश्वर की उस महिमा को केवल मसीह यीशु ने दिखाया. అందుకే అంటున్నాడు, इसलिए कहता है, శిష్యులతో చెప్తున్నాడు, चेलों से कहते हैं, యెరూషలేముకి వెళ్తున్నాం మనం, यरूशलेम में जा रहे हम, పెద్దల చేత, पुरनियों के हाथ, ప్రధాన యాజకుల చేత, प्रधान याजकों के हाथ, శాస్త్రుల చేత शास्त्रियों के हाथ से అనేక విధాలుగా బాధపరచబడతాడు. बहुत दुख हटाऊंगा తర్వాత और చంపబడతాడు. मार डाला जाएगा. చూడండి, देखिए అంతటితో ఆగలేదండి, इतना ही नहीं हुआ, అంతటితో ఆగల. उतना नहीं रुका, మూడవ రోజు సజీవంగా లేస్తాడు. और तीसरे दिन जी उठूंगा. అంటే यानी कि ఆ చనిపోయినటువంటి వ్యక్తుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కణజాలం అంతా కూడా మళ్ళీ మార్పు చెంది మళ్ళీ సజీవంగా లేచే ఒక ప్రక్రియని గురించి యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు. यीशु मसीह बताता है कि जैसे इंसान की मृत्यु होने के बाद भी उसके अंदर के कण हर एक जीवित रहता है, तीसरे दिन के बाद वो फिर से जो नया रूप लेता है उसकी प्रक्रिया को लेके बताता है मसीह यीशु. తర్వాత उसके बाद 17వ అధ్యాయము మత్తయి సువార్త मत्ती के 17 अध्याय 17వ అధ్యాయంలో 17 अध्याय में 22వ వచనం కూడా చదివితే 22वें वचन को पढ़ेगा तो చూడండి, వారు గలిలయకు వెళుతూ ఉండగా యేసు శిష్యులతో ఏమంటున్నాడంటే, మనుష్య కుమారుడు మనుషుల చేతికి అప్పగింపబడే గడియ వచ్చింది అంటున్నాడు. जब गलील को जा रहे थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा. తర్వాత 23వ వచనంలో చూస్తే और 23 में कहता వారు है, ఆయనను చంపుతారు అంటున్నాడు. वे उसे मार डालेंगे, మూడో రోజు ఆయన సజీవుడిగా లేస్తాను అంటున్నాడు. तीसरे दिन जी उठेगा. చూసారా, చనిపోతాడు, సజీవుడిగా లేస్తాడు. मृत्यु भी होगा और जीवित भी होगा. కాబట్టి इसलिए ఎంత ధన్యులు అంటే మనము हम कितना धन्य है कि ఈ శరీరం, ये देह, ఈ మట్టి శరీరం ये मिट्टी से बनी हुई देह మహిమ శరీరంగా మార్చబోతుంది. महिमा का देह रूप लेने जा रहे. నువ్వు క్రైస్తవుడైనందుకు, నువ్వు నేను క్రైస్తవుడైనందుకు आप और हम मसीह होने के नाते దేవుణ్ణి వందనాలు తెలియజేసుకో. परमेश्वर को बहुत धन्यवाद कहना चाहिए. నువ్వెంతో ధన్యుడివి, నేను ఎంతో ధన్యుడు. आप बहुत धन्य है और हम भी, నువ్వెంతో ధన్యురాలువి. आप बहुत धन्य हो. ఈ శరీరము భూమిలో పాతి పెట్టబడుతుంది. ये देह को धरती में यानी कि दफनाया जाएगा, పాతి పెట్టబడుతుంది. दफनाया जाएगा. మళ్ళీ ఈ దేహం సజీవంగా తిరిగి లెగవబోతుంది. फिर से ये देह जीवित जिंदा होने वाला है, उठने वाला है. మనుషులందరూ లెగుతారా? सारे मनुष्य क्या उठेंगे? లెగవరు. नहीं उठेंगे. మనుషులందరికి కాదు ఇది, सारे लोगों के लिए नहीं, దేవుని బిడ్డలకే ఇది. परमेश्वर के लोगों के लिए है. ఎందరైతే ఆయన అంగీకరించారో వారందరికీ, जितनों ने उन पर विश्वास किए हैं उन सब के लिए है. ఆయన కుమారులకి కుమార్తెలకే ఇది. उनके पुत्र और पुत्रियों के लिए है, అందరికి లేదు. सबके लिए नहीं. ఎవరైతే క్రీస్తు రక్తంతో కడగబడ్డారో, जो कोई मसीह के लहू के द्वारा धुले हुए हैं, ఎవరైతే యేసు ప్రభువును ప్రభువుగా అంగీకరించారో, जो कोई मसीह यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किए हैं, ఆయన రక్షకుడుగా అంగీకరించారు, उनको उद्धारकर्ता के रूप में जान लिया, సొంతగా అంగీకరించాలండి. खुद से विश्वास करनी మన है, నోటితో అంగీకరించాలి. हमारे अपने मुंह से अंगीकार నువ్వు నా करनी है. ప్రభువు నాయన, आप मेरे प्रभु हो, నువ్వు నా రక్షకుడు అయ్యా. आप मेरे उद्धार करता हो. ఈ రోజు నుంచి నాయన నువ్వే నా ప్రభువి. आज से तू ही मेरा प्रभु है. నేను లోకం నుంచి मैं వేరైపోతున్నాను. संसार से अलग हो चुका हूँ. నువ్వు చెప్పినట్టు నేను నడుస్తాను. आपके कहने के अनुसार मैं चलूंगा, నువ్వు చెప్పినట్టే నేను నడుస్తాను. आपके कहने के अनुसार ही चलूंगा. వెంటనే నువ్వు రక్షించబడతావు, तभी आप उद्धार पाओगे, నువ్వు క్రొత్తగా జన్మిస్తావు, तभी आपकी नया जन्म होगी. నీ పాపాలను ఒప్పుకుంటావు. आप अपने पापों को मान लेने से, కేవలం యేసు ప్రభుని రక్షకుడుగాను ప్రభువుగాను అంగీకరించడమే కాకుండా, केवल यीशु मसीह को उद्धार करता और प्रभु जानकर अंगीकार करना ही नहीं, తర్వాత నీ పాపాలు కూడా నువ్వు ఒప్పుకోవాలి. और अपने पापों को भी मान लेना है. నీ పెదవులతో, आपके अपने ओंठों से, ఈ పెదవులు, ఈ నాలుకతో, इस ओंठों से और इस जीभ से, ఈ హృదయంతో अपने हृदय से, హృదయపూర్వకంగా నువ్వు ఒప్పుకోవాలి. पूर्ण हृदय से आपको अंगीकार करनी నా होगी. పాపాలు క్షమించయ్యా, मेरे पापों को क्षमा करो, నేను పాపినయ్యా, मैं पापी हूँ. ఇంతవరకు నేను చేసిన తప్పులన్నీ తెలుసో తెలియకో అన్నిటినీ క్షమించయ్యా. अभी तक मैंने कितने सारे पाप किए हैं इंसान, तभी सभी पापों को क्षमा कर दो. నువ్వు వెంటనే నమ్మాలి, इस बात को तुम्हें यकीन करना होगा. నా పాపాలన్నీ క్షమించబడి. मेरे सारे पापों की क्षमा कर दी. పూర్వము మనం చేసిన పాపాలన్నీ క్షమించేశాడు. पूर्व काल में हमने जितने सारे पाप किए ना उन सबकी क्षमा कर दी నువ్వు है. ఎంత ఘోర పాపమైనా సరే, आप कितना बड़ी पापी क्यों ना हो, యేసును గనుక రక్షకుడుగా అంగీకరిస్తే, अगर यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार ప్రభువుగా అంగీకరిస్తే, प्रभु के रूप में स्वीकारने మనం से, ఇంతకు ముందు చేసిన పాపాలన్నీ इससे క్షమించబడి. पहले का हम सबके पाप सारे क्षमा कर दी जाएगा. ఎలా ఉంటదంటే, कैसा होगा నువ్వు कि ఒక 3 లక్షలు అప్పు చేసావు, मान लो 3 लाख का कर्जा लिया, అప్పు చేసావు, कर्जा
कर्जा लिया, అప్పులోళ్ళు నిన్ను చాలా బాధ పెడుతున్నారు. कर्जा वाले आपको बहुत तकलीफ कर दे रहे हैं। ఎవరో ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు, कोई व्यक्ति आया था, నీ పైన దయ చూపించాడు, आपके ऊपर तरस दिखाया, నీ పైన కరుణ చూపించాడు. तरस दिखाया आपके ऊपर। ఆ అప్పులు వారికి ఏం చెప్పాడంటే, उस कर्जे वालों से क्या कहा, వీళ్ళ అప్పులన్నీ నేను తీర్చేస్తున్నా, इनके सारे कर्जा मैं निपटा दूंगा। ఈ రోజు నుంచి आज से ఇక వీళ్ళ అప్పు ఏమి లేదు, ఇక इनका कोई कर्जा नहीं होगा, నేను తీర్చేస్తున్నా मैं चुकाऊंगा। అని తన మీద వేసుకున్నాడు. तो सारा अपने ऊपर ले लिया, తన మీద వేసుకున్నాడు, अपने ऊपर ले लिया, నేను ఇస్తానని. मैं दूंगा बोल। ఇప్పుడు అడిగేది ఎవరిని? अब किससे पूछेगा? నిన్ను అడగడు, आज से नहीं पूछेगा, తీసుకుంది నువ్వే, लिया तो आप ही ने है, నువ్వే తీసుకున్నావు, आप ही ने लिया, కానీ నిన్ను అడగడు. लेकिन आपको नहीं कहेगा। ఎవరైతే ఒప్పుకున్నారో जिसने इस बात को बोला था, నీ యొక్క అప్పు అంతా తీరుస్తానని आपका सारा कर्जा मैं उठाऊंगा, ఆయన అడుగుతారు. उनसे पूछेगा। అయ్యా నువ్వు అప్పు తీరుస్తానన్నావు కదా, आपने कहा था ना मैं इसका कर्जा उठाऊंगा, వీళ్ళ అప్పు తీరుస్తానన్నావు आप కాబట్టి उसका कर्जा उठाने की बात की, వీళ్ళ అప్పు తీర్చు, इसलिए इनका कर्जा आप निपटा दो, వీళ్ళ అప్పు తీర్చు అని. इनका निकालोगा कर्जा से। అప్పుడు तब తప్పకుండా నీ అప్పంతా తీరిపోయిందని నువ్వు ఎంత ఆనందిస్తావు, ऐसे में आपको इतना खुशी होगी, आपका पूरा कर्जा खत्म हो गया बोल के నువ్వు ఎంత ఆనందిస్తావు. कितना आनंदित होंगे आप, అబ్బా నా అప్పులన్నీ తీరిపోయింది, मेरे सारे कर्जे खत्म हो गया, ఇక నీ మీద ఇంకేం భారం లేదు కదా. आपके ऊपर और कोई बोझ नहीं होगा ना। అట్లనే మన మీద కూడా పాప భారం అనేది లేదు. ఇక इसी प्रकार हमारे ऊपर पाप का बोझ भी नहीं है। జాగ్రత్తగా నండి, ध्यान से सुनो, వింటున్నారా? सुन रहे? మన మీద కూడా हमारे ऊपर भी ఇక పాప భారం అనేది లేదు. पाप का बोझ है ही नहीं। యేసు ప్రభువు मसीह यीशु ఈ పాపలోకంలోకి వచ్చి పాపుల యొక్క పాపాలన్నీ తన మీద మోసుకున్నాడు. इस पापी दुनिया में आया, पाप इस दुनिया का सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, తన పైన మోసుకుని अपने వెళ్ళిపోయాడు. ऊपर लेकर चला गया। కాబట్టి इसलिए ఇక మన మీద పాప భారం అనేది లేదు. इसलिए हमारे ऊपर पाप का बोझ नहीं है। యేసు ప్రభు అంటాడు, मसीह यीशु कहता है ఇక నువ్వు పాపం చేయొద్దు. आगे को पाप मत करो। చూడండి పిల్లారా, देखो प्रियो, నిజంగా నువ్వు పాపాలు ఒప్పుకుంటే सच्ची में अगर अपने पापों को मान लिया ఇది తప్పు, ये गलत है, ఇది చేయకూడదు, ये नहीं करनी ఈ चाहिए, దేవుని దృష్టిలో మంచిది కాదు, ये परमेश्वर नजर में ठीक नहीं है, దేవుడు ఇది ఒప్పుకోడు, परमेश्वर इस बात को अंगीकार नहीं దేవునికి करेगा, ఈ కార్యం అంటే అసహ్యము, परमेश्वर इस बात से घृणा करता ఈ है, మాట అంటే ఆయనకి అసహ్యము, इस बात से घृणा करता है, వెంటనే నువ్వు మళ్ళా చేయవు. तुरंत आप पाप नहीं करोगे। ఈనాడు చాలా మంది క్రైస్తవులకి आजकल बहुत सारे मसीह ఈ लोग ఆత్మీయ ప్రక్రియ లేదు. इस आत्मिक अनुसार का कार्य नहीं ఈ है, ఆత్మీయ ప్రక్రియ లేక आत्मिक अनुसार कार्य ना होने వాళ్ళు की మొదలు वजह से చేసిన పాపాలకి అహసాసు లేక, जो पहले पाप किया है उसको छोड़ दिया, उस बात को भूल गए हैं, అది అహసాసు లేక भूलने की वजह से మర్చిపోయిన అన్నది ఆ చేసిన పాపాల గురించి అవగాహన లేక, जो पाप किए हैं उसके बारे में इतना ज्ञान नहीं था, అది పాపం అని అనుకోకుండా वो पाप करके उनको नहीं लगने की वजह से యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన దగ్గర గురించి వచ్చినాక కూడా यीशु के पास आने के बावजूद మేము యేసు ప్రభువుకి భక్తులమి, हम मसीह के भक्तगण మేము हैं, యేసుక్రీస్తు నమ్ముకున్నాము, मसीह पर विश्वास किए हैं, మేము కూడా క్రైస్తవులమే हम भी मसीह के हैं అంటున్నారు. కానీ बोलते हैं, లోకంలోనే జీవిస్తున్నారు, फिर से संसार में ही जीते हैं, లోకంలోనే జీవిస్తున్నారు. संसार में ही जीते हैं, కొంతమంది అయితే లోకంలోను దేవుల్లోను कुछ జీవిస్తున్నారు. लोग संसार में भी और परमेश्वर में भी जीते हैं, బైబుల్ చదువుతారు, బైబుల్ చదువుతారు, बाइबल को पढ़ने के वक्त बाइबल पढ़ेंगे, ప్రార్థన చేస్తారు, ప్రార్థన చేస్తారు, प्रार्थना करने वक्त प्रार्थना करेंगे, పాటలు పాడేటప్పుడు పాటలు పాడతారు, गीत के वक्त गीत गाएंगे, ఆరాధన చేసి ఆరాధన చేస్తారు, आराधना के वक्त आराधना करेंगे, చర్చికి వచ్చినప్పుడు చర్చికి వస్తారు, चर्च में आना तो चर्च में आएंगे, మళ్ళీ బయటకు వచ్చినాక फिर संसार में आने के बाद ఈ లోకంలో ఉన్నాయన్నీ చేస్తారు. तो संसार के सारे कामों में शामिल ఇది होंगे। ఒక ఆల్టర్నేట్ భక్తి అన్నమాట. तो अल्टरनेट भक्ति होगी। మన లైవ్ లో కూడా చూడండి, लाइव में भी देखो, వాళ్ళ ఇష్టమైతే మనం వస్తారు, तो इच्छा हो तो सबसे पहले आएंगे, వాళ్ళ ఇష్టమైతే వస్తారు, इच्छा होगा तो आएंगे, ఇది టైం లేకపోతే, వాళ్ళకేం పని లేకపోతే, यानी कोई इनको कोई काम नहीं है तो వీళ్ళేం పని లేదు కదా, आज कोई काम नहीं है ना, కొంచెం కాసేపు కూర్చుందాంలే, थोड़ी देर बैठेंगे, कोई बात కాసేపు విందాం, थोड़ी देर सुनेंगे, ఏదైనా పని ఉంటే अगर कोई काम होगा तो ఆ లైవ్ కూడా గుర్తురాదు వాళ్ళకి, लाइव भी उनको याद नहीं आता, అసలు గుర్తే రాదు, याद भी नहीं ఒక रहती, లైవ్ ఉంది అని కూడా తెలియదు వాళ్ళకి, लाइव है बोल के याद भी नहीं रहता, వాళ్ళ విశ్వాసం కూడా అలానే ఉంటదండి, उनका विश्वास भी ऐसा ही होगा, అది ఆల్టర్నేట్ విశ్వాసం. तो ऐसा विश्वास है अल्टरनेट వీళ్ళు विश्वास, చనిపోయినాక వీళ్ళలో ప్రక్రియ జరగదండి. तो मरने के बाद उनके अंदर ऐसी कोई कार्य नहीं होगा, సజీవం పునరుద్ధానం అనే జీవితం అనేది వాళ్ళకి లేదండి. तो पुनरुत्थान का जीवन उनके लिए नहीं है, వాళ్ళ పేరుకే క్రైస్తవులు. वो ऐसा लोग जो है नाम के लिए मसीह है, వాళ్ళని ఏమన్నా మనం उनको हमने क्या कहा, అల్ప విశ్వాసులు, अल्प विश्वासी, అవిశ్వాసులు, अविश्वासी, నామకార్థ క్రైస్తవులు అన్నాం. नाम मात्र मसीह है, వీళ్ళు అన్ని జనులతో పాటు ये अन्य जाति के साथ మిగిలిపోతారు, छूट जाएंगे यहीं पे, అన్ని జనులతో పాటు अन्य మిగిలిపోతారు. जाति
के साथ ही रह जाएंगे हम। యేసు ప్రభు వచ్చినాక मसीह यीशु आने के बाद మిగిలిపోతారు, छोड़ दिया जाएंगे, ఎత్తబడరు. नहीं उठा लिया जाएगा। ఒకవేళ ముందే చనిపోయినా तो मानो पहले ही मर गए होंगे। యేసు ప్రభు మేఘాల మీద వచ్చినప్పుడు जब यीशु मसीह बादलों में వాళ్ళలో आएगा, మార్పు రాదు. उनके अंदर बदलावट नहीं आएगा। ఎందుకని? क्यों? వాళ్ళు బ్రతికుండగా మార్పు పొందలా. वो जीवित रहते हुए नहीं बदले थे। మీకు అర్థమవుతుందా? आपको समझ में आ रहा है? మీకు అర్థమవుతుందా? समझ में आ వాళ్ళు रहा है? బ్రతికుండగా మార్పు చెందలా. वो जीवित रहते हुए नहीं बदले थे, వాళ్ళ జీవితంలో మార్పు లేదు. उनकी जिंदगी में बदलावट नहीं थी। కాబట్టి इसलिए చనిపోయినాక వాళ్ళలో మార్పు రాదు. मरने के बाद भी उनके अंदर कोई बदलावट नहीं చాలా आएगा। మంది అనుకుంటారు बहुत सारे लोग सोचते हैं మేము క్రైస్తవులం కదా, हम तो मसीह में हैं, మా కొరకు బైబిల్ ఉంది కదా, हमारे लिए बाइबल है ना, మా కొరకే చచ్చిపోయాడు కదా. हमारे लिए यीशु मर गए ना। కాపర్లు ఏమంటారు? चरवाहे भी क्या बोलते हैं? యేసు క్రీస్తు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనల్ని విడుదల చేయును అంటారు. मसीह यीशु के लहू और एक पाप से हमको छुटकारा देगा। ఆయన రక్తము उनका लहू మన పాపాలకు విడుదల కలిగిస్తున్నారు. हमारे पापों से हमें छुटकारा देगा। చాలా మంది అనుకుంటారు बहुत सारे लोग सोचते हैं కరెక్ట్, నా పాపం కూడా పోయింది, हाँ सही बात है, मेरे पाप भी चला गया, నా పాపం కూడా తీసేసారు. मेरे पाप भी సరే निकाल दिए। తీసేసి అనుకుందాం, ठीक है, निकाल दिए समझो। మళ్ళీ ఆ పాపం చేస్తే फिर से वो पाप करने से నేను ఎన్నోసార్లు చెప్తాను. मैंने कई बार बताया था। చాలా మంది అంటారు बहुत सारे लोग बोलते ఆయన हैं పాపాలు క్షమించే దేవుడు. वो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। వాక్యమే మనల్ని చంపుద్దండి. वचन ही हमको मार डालेगा। बोला। క్రైస్తవులను చంపుతుంది వాక్యమే. मसीह लोगों को वचन ही मार डाल रहे हैं। ఆజ్ఞను హేతువు చేసుకొని आज्ञा को अवसर पाकर నాలో అనేకమైన దురాశలు పుట్టెత్తుంది. मेरे अंदर इस प्रकार के लालच को उत्पन्न करता है। ఆజ్ఞను హేతువు చేసుకొని आज्ञा के द्वारा నన్ను మోసపుచ్చి చంపుతుంది. तो पाप मेरे को धोखा में रखकर मार डालता है। ఉత్తరవాది మనకున్నాడు. एक और उत्तरवादी है हमारे लिए, వాక్యమే వాళ్ళు వాక్యమే తీసుకుంటారండి. वो भी वचन लेते हैं। 1వ యోహానులో पहला यूहन्ना में जो लिखा, 2వ అధ్యాయంలో తీసుకుంటారు. दूसरा अध्याय की बात మనకు करते हैं। ఉత్తరవాది అక్కడ ఉన్నాడు. हमारे लिए एक उत्तरवादी है। మన పాపాలు చేసినప్పుడల్లా हम जब भी पाप करेंगे క్షమిస్తాడు, वो क्षमा करता जाएगा, క్షమిస్తాడు. क्षमा करता जाएगा। క్షమించే గుణం అయింది. उनका गुण तो क्षमा करने का है, మంచిదండి, अच्छी बात है, క్షమిస్తాడండి. क्षमा कर देगा। ఇది కృపకాలం. ये अनुग्रह का समय है। నేను చెప్తా ఉంటాను, मैं कहता रहता हूँ ना, కృపకాలము ये अनुग्रह का समय గడిచిపోయింది, बीत चुका है। మహాకృపకాలం. ये महान कृपा का समय है। మహాకృపకాలంలో అంటే ఆయన దయమైన ఆధారపడతాడు. यानी कि उनकी दया के ऊपर निर्भर है। ఎప్పుడైనా రావచ్చు, वो कभी भी आ सकता है, ఎప్పుడైనా రావచ్చు, कभी भी आ सकते हैं, ఎప్పుడైనా రావచ్చు, अभी भी आ सकते हैं, ఎప్పుడైనా अभी भी రెప్పపాట్లో पलक झपकने की उस रेप छोटी समय पाटलो। में, उसी छोटी ఇది समय में आ యేసు सकता है। ప్రభు వచ్చే సమయము. यीशु मसीह के आने का समय है ये। కృపకాలం అంటే अनुग्रह का समय यानी कि ఎదిగే సమయము. बढ़ने का समय। అర్థమవుతుందా మీకు? समझ में आ रहा है? కృపకాలం అంటే अनुग्रह का समय यानी कि ఎదిగే సమయం. बढ़ने का समय, కానీ గడిచిపోయింది. लेकिन वो समय बीत चुका है। ఎదిగిన వారు जो बढ़ चुके हैं ఇక प्रभु में, పాపం చేయకుండా ఉండాలి. आगे को पाप ना करे। ఇది మహాకృపకాలం. ये महान कृपा का समय है। ఇది మహాకృపకాలంలో महान कृपा के समय में ఎదిగిన వారు जो बढ़ चुके हैं प्रभु మళ్ళీ में, పాపంలో పడిపోకుండా फिर से पाप में ना गिरे, సిద్ధపడి ఉండాలి. तैयार के साथ रहे, సిద్ధపడి ఉండాలి. तैयार के साथ रहे। పెండ్లి కుమార్తె సంఘము అన్నదాన్ని. इसी को बोला है कि दुल्हन की कलिसिया, పెండ్లి కుమార్తె సంఘము, दुल्हन की कलिसिया, అంతరంగ సంఘము. अंदरूनी कलिसिया, లోపల మార్పులు, अंदर में बदलावट, రోజు రోజుకు మార్పు రావాలి. दिन पे दिन बदलावट आ ఆ रहा है। మార్పు నీ శరీరం మీద కనపడాలి. वो बदलावट आपके ऊपर दिखना है। ఇవాళ నేను కటింగ్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళాను. आज मैं कटिंग कराने गया था, ఆయన అన్నాడు, उन्होंने कहा ఏమంటే మీరు ఎప్పుడైనా బాడీ బిల్డింగ్లు చేశారా అన్నాడు నన్ను. क्या आपने बॉडी बिल्डर का काम किया है क्या? అంటే నేనేం బాడీ బిల్డర్ చేయలేదండి అన్నా. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बोला। నువ్వు మంచి స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ అనుకుంటానే या అన్నా. तो आप अच्छे स्पोर्ट्स मैन होंगे बोला। నేను స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ అండి అన్నా. हाँ मैं तो था वैसे स्पोर्ट्स मैन बोल कहा। ఎందుకు అంటున్నామన్నా, मैंने कहा क्यों बोल रहे हो? నీ ఎంటికల యొక్క గ్రోత్ బాగా చక్కగా పెరుగుతుంది అన్నాడు. आपके बालों का ग्रोथ बड़ी जल्दी होती है करके बोला। మీరు గనక రంగు వేసుకుంటే, अगर आप कलर डालोगे, తలక రంగు వేసుకుంటే अगर कलर डालोगे बालों మీరు में, చాలా బాగుంటారండి అన్నాడు. आप बड़ा अच्छा दिखोगे बोला। ఇప్పుడు బాగాలేదా అన్నా నేను. मैंने कहा ऐसे ठीक नहीं लगा क्या? ఇప్పుడు బాగున్నారు, हाँ अभी भी ठीक हो, కానీ వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటారు. अगर डालने से कलर और ज्यादा अच्छा लगोगे। ఏమంటున్నారు? क्या बोल रहे हैं? ఇప్పుడు బాగున్నారు మీరు. अभी तो ठीक है। నేను ఇప్పుడు బాగాలేదా అన్నా. मैंने कहा था कि अब अच्छा नहीं लग रहा ఇప్పుడు చాలా బాగున్నారు हूँ, మీరు. अभी बहुत अच्छा दिख रहे మీరు हैं। రంగు వేసుకుంటే अगर कलर ఇంకా डालो చాలా బాగుంటారు. और भी ज्यादा अच्छा लगोगे। నేను వేసుకోను అన్నాను. मैंने कहा मैं नहीं लगाता, నేను వేసుకోను. मैं नहीं लगाऊंगा। ఎందుకని అన్నా నా మాట నేను? मैंने क्यों कहा? ఎందుకని? क्यों कहा था? నాకు ఆ పాత జీవితమైన అసహ్యం, मुझे उस पुरानी जिंदगी के ऊपर घृणा आती है, నాకు వైరాగ్యం. मुझे वैराग्य आ गया। అదే కొత్త జన్మ. इसी को नया जन्म। నీకు వైరాగ్యం రానంత వరకు जब तक आपको अपनी इस संसार की जिंदगी में वैराग्य నువ్వు नहीं ఇంకా आएगा, సగం లోకంలో ఉండట్టే. इसका मतलब तुम आधा संसार में हो, నీకు ఇంకా వైరాగ్యం రాలా. आपको वैराग्य नहीं आया। ఈ శరీరం మీద నీకు ఇంకా ఆ మోహం పోలా.
उस शरीर के ऊपर से व्यामोह नहीं हटा నీకు బట్టల మీద వ్యామోహం పోలా, और पहनने वाले कपड़ों के ऊपर व्यामोह नहीं गया, నీ జీవితం మీద నీకు వ్యామోహం పోలా. आपकी जिंदगी के ऊपर आपका मोह नहीं गया ఇంకా ఎవరికో చూపించాలి, और किसी को दिखाना है, ఇంకెవరికో నా అందాన్ని చూపించాలి किसी और को मेरा खूबसूरती को दिखाना है. అనేది మనలో ఎక్కడో ఒక బీజం అనేది నాటుకుంది. कहीं हमारे अंदर ऐसे एक बीज अभी भी उगाया गया है. ఇది రేపు అడ్డం వచ్చుదేమో నీకు. कल का दिन क्या पता आपके लिए रुकावट बनेगा. రేపు యేసుప్రభు వచ్చినప్పుడు जब यीशु मसीह आएगा నీకు అడ్డం వచ్చుదేమో. आपके लिए रुकावट तो नहीं बनेगा कहीं. జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. इसलिए सावधानी से देखो. మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో. जाग उठो विश्वास से जाओ. రేపు యేసు ప్రభు వస్తే నీకు ఇది అడ్డం వచ్చుదేమో. जब यीशु मसीह आएगा तो ये लक्षण आपके लिए रुकावट बन सकती है. ప్రతికుండంగా నువ్వు మార్పు చెందలేదు కాబట్టి, जीवित रहते हुए आप नहीं बदले हैं అంటే इसलिए, పూర్తిగా మార్పు చెందలేదు, यानी कि पूर्ण बदलावट नहीं आया आप में. ఇంకేదో కొంత లోటు ఉంది. कुछ और कमी है. పూర్తిగా నువ్వు మార్పు చెందలేదు पूर्ण కాబట్టి बदलावट नहीं आने की वजह से రేపు పునరుద్ధానం అనేది నీకు కలగపోవచ్చు. तो कल का दिन यीशु मसीह के साथ पुनरुत्थान नहीं मिल ఎందుకంటే सकेगा. అసంపూర్ణంగా చచ్చిపోయావు నువ్వు. क्यों आप असंपूर्ण ही मर गए हैं. సంపూర్ణంగా చచ్చిపోవాలి నువ్వు. संपूर्ण रूप में नहीं मरा. సంపూర్ణంగా చచ్చిపోవాలి. संपूर्ण रीति से मरना है. ఈ లోకంలో మొట్టుకే బతికితే संसार के लिए ही जिए. ఏమన్నాడు పౌలు గారు పౌలుస్ని 1 కొరింథీ 15 అధ్యాయంలో, पहला कोरिन्थ का 15 में क्या बोला था? నీ లోకం మొట్టుకే నువ్వు బతికితే, इस संसार के लिए ही तुम आशा అంటే रखो. లోకంలో నువ్వు ఒక అందంగా కనిపించాలి, संसार में खूबसूरत दिखना है, నేను అందరికి ఇదిగా ఉండాలి, मैं सबके लिए ठीक नजर నా आना है, బట్టలు గాని मेरे कपड़े, నా ఆభరణాలు గాని मेरी आभूषण, నా తల నుంచి అరికాల వరకు सर से लेकर पैर तक నేను అందంగా కనపడాలి. मुझे खूबसूरत दिखना है. అంటే ఇప్పుడు నీవు ఇంకెవరి కొరకు జీవిస్తున్నావు, यानी कि आप किसी और के लिए जी నువ్వు रहे हो, క్రీస్తు కొరకు జీవిస్తలేదు. मसीह के लिए नहीं जी रहे हो. యేసు ప్రభువుని సిలువేసేటప్పుడు यीशु मसीह को क्रूस में डालते वक्त బట్టలు ఉండేయండి ఆయనకి. उनके ऊपर कपड़े थे. क्या ఏం చేశారు? क्या किया? బట్టలన్నీ తీశారు, सारे कपड़े उनके उतार डाला. బట్టలన్నీ తీసేశారు, सारे कपड़े उतार डाला. కొట్టారు భయంకరంగా. मारा बहुत ज्यादा. ఆ శరీరం తనది కాదు అన్నట్లు వాళ్ళకి అప్పచెప్పేశాడు. तो उसने ऐसा सौंप दिया उस देह को, मेरा नहीं है बोलकर. ఈ శరీరం నాది కాదు అన్నట్లు. ऐसा लगा कि अपना देह अपना नहीं है बोला. యెషయి గారు క్రీస్తుకు పూర్వం 750 సంవత్సరాల క్రితమే చూశాడు యేసు ప్రభుని. यशायाह ने इस बात को मसीह के पूर्व 750 साल पहले ही देखा. ఎలా చూశాడంటే, कैसा देखा? స్వరూపమైనను ना कोई स्वरूप था, సొగసైనను ना कोई सुंदरता थी, లేదంటండి. नहीं था. దాని కొరకు ఆయన పాటు పడలేదు. उसके लिए उन्होंने ना प्रयास किया. తర్వాత उसके बाद చూడనల్లని వాడుగా ఉన్నాడు. तो कोई उसको यानी कि हर एक ने उसको तुच्छ जाना करके लिखा. చూడనల్లని వాడుగా ఉన్నాడు. देखने में कोई पसंद नहीं कर रहे थे, తృణీకరించబడిన వాడుగా ఉన్నాడు. तुच्छ जाना गया था. ఇది క్రైస్తవ్యంలో ఈ మార్పు రాలేదనుకోండి. अगर मसीह में ये बदलावट नहीं आया, మనం క్రైస్తత్వం అంటే ఏమనుకుంటున్నామంటే, मसीहत्व को क्या समझते हैं? కేవలం బైబిల్ చదువుకోవటం, केवल बाइबल पढ़ना, కేవలం సంఘాలకు వెళ్ళటం, कलीसिया में जाना, కేవలం పాటలు केवल పాడుకోవటం, गीत गाना, ఆరాధనలో పాల్గొనటం, आराधना में सहभागी होना, సంఘాలకు వెళ్ళటం, कलीसिया में जाना, రావటం. आना. కానీ लेकिन పరిశుద్ధాత్మ అంటాడు, पवित्र आत्मा प्रभु कहता है, ఇది మానక అది చెయ్యండి. ये ना छोड़ते हुए वो भी किया करो. మీకు అర్థమవుతుందా? आपको समझ में आ रहा ఆయన है వర్డ్ ఏంటి? उनका क्या बात है? कहने बात वाली ఏంటి? बात कौन सी बात? ఇది మానక ये ना करते हुए, అది కూడా చెయ్యండి. ये ना छोड़ते हुए उसे भी किया करो. బైబిల్ చదవాల్సిందే, बाइबल को पढ़ना ही है, సంఘానికి వెళ్ళాల్సిందే, कलीसिया में जाना ही है, ప్రార్థన చెయ్యాల్సిందే, प्रार्थना करना ही है, ఆరాధనలు చెయ్యాల్సిందే, आराधना करना भी है, పాటలు పాడాల్సిందే. गीतों को गाना కానీ होगा. నీలో మార్పు వస్తుందా? क्या आपके अंदर बदलावट आ रही है? కేవలం ఇతరులకు చూపించడానికేనా ఇది? केवल लोगों को दिखाने के लिए क्या మార్పు వస్తుందా? क्या बदलावट आती నువ్వు है? గనక ఇప్పుడు మార్పు చెందకపోతే, अगर आप नहीं बदले गए हो तो నువ్వు చనిపోయినాక మార్పు రాదు. मरने के बाद तुम्हारे अंदर बदलावट नहीं ఒకవేళ आएगा. యేసయ్యేటప్పుడు కనుక నువ్వు గనక కరెక్ట్ గా బతికే ఉంటే, अगर यीशु मसीह के आने का वक्त तो जीवित होगा, నీలో మార్పు జరగదు. आपके अंदर बदलावट नहीं होगा. రండి, आइएगा కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక कोरिन्थियों की लिखी हुई पत्री 15వ అధ్యాయము 15 अध्याय 15వ అధ్యాయం ఒకసారి చూస్తే 15 अध्याय के एक बार देखिएगा तो పౌలు గారు చూడండి ఏమంటున్నాడు. पौलुस को देखिए क्या कहता है. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి. देखिएगा 15:50 15 का 50. సహోదరులారా, నేను చెప్పే జాగ్రత్తగానండి మీరు. भाइयों जो मैं जो कहता हूँ ध्यान से రక్త మాంసాలు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోనేరవో. मांस और लहू परमेश्वर का राज्य का अधिकारी नहीं हो सकते. అంటే यानी कि రక్త మాంసాలు అంటే అర్థం ఏంటి? मांस और लहू यानी कि శరీర వాంఛలు, ये शरीर की लालच, శరీర కోరికలు, शरीर की इच्छाएं, కోరికలు. తిండి మీద మనకి జయం खाने के ऊपर जीत आना चाहिए हमें. నా జీవితం పైన నాకు జయం కలగాలి. मेरी अपनी जिंदगी के ऊपर मुझे जीत मिलना है. అన్ని విషయాల్లో నా యొక్క జీవితం యొక్క విధానం అన్నింటిలో, అంటే హిందీలో రెహన్ సెహన్ అంటారు కదా, హిందీలో అంటే जीवन शैली
జీవన శైలిలో నీకు మార్పు రావాలి. हमारे जीवन की इस रहन सहन में पूरा बदलाव आना है. నిన్ను చూసిన వాళ్ళు ఏమనాలంటే, आपको देखने वाले क्या बोलना है? ఒరే వీళ్ళు ఈ తరం వారు కాదే, వీళ్ళు ये तो इस पीढ़ी के लोग नहीं लग रहे. వీళ్ళు ఏం ఎట్లా ఉండారు, ये क्यों ऐसे हैं? పాత మనుషుల్లాగా ఉండారు ये వీళ్ళు. तो पुराने समय के लोग लग रहे. అబ్బే వీళ్ళు అంత బాగాలేదండి. अरे देखने में इतना ठीक नहीं लग रहे. నువ్వు పెళ్లిళ్ళకి వెళ్ళినా, आप मानो शादी में ब्याह में गए, నువ్వు ఏదైనా ఫంక్షన్లకు వెళ్ళినా, फंक्शनों में भी गए हो, నిన్ను చూసిన వాళ్ళందరూ आपको जो भी देखते हैं, వీళ్ళు ఎవర్రా బాబు, ये कौन है भाई? ఒక ఇంత పశువుగా మనం చూస్తారు. एक अजूब जानवर की तरह हमको देखेंगे. ఎందుకు చూస్తారంటే क्यों देखेंगे? ఈ తరం వాళ్ళతో కలిసి లేము మనం. इस पीढ़ी के लोगों के साथ जुड़े हुए नहीं है हम. మేమిద్దరం కనుక వెళ్ళామంటే, अब मानो हम दोनों कहीं गया तो షాదీకి వెళ్ళినా, పెళ్లిళ్ళకి వెళ్ళినా, शादी में जाओ या ఫంక్షన్లకు వెళ్ళినా, कोई फंक्शन में, ఏదైనా ఊర్లకి వెళ్ళినా, गांव में भी गया, మమ్మల్ని చూస్తే हमको देखकर "అరే, ఈ తరం మనుషులు కాదు వీళ్ళు, इस पीढ़ी के लोग नहीं लग रहे ये लोग, ఈ తరం మనుషులు కాదే इस అంటే." पीढ़ी की नहीं लग అప్పుడు रहे దేవుడు ఏమంటాడంటే, तब क्या कहेगा ఈ परमेश्वर? తరములో ఒక నీతిమంతుడిని నేను చూశాను. इस पीढ़ी में मैंने एक धर्मी को देखा हूँ. ఏమన్నాడంటే, क्या बोला? ఏమన్నాడు, क्या बोला? ఈ తరములో ఒక నీతిమంతుడు, इस पीढ़ी में एक धर्मी को, ఆ తరములో ఒక నీతిమంతుడు. उस पीढ़ी में एक धर्मी. నోవాహు ఆ తరములో ఉన్న వారిలో నీతిమంతుడు. नूह उस समय की पीढ़ी का धर्मी था. దావీదు ఆ తరములో ఉన్నవాడు నీతిమంతుడు. दाऊद अपनी पीढ़ी में धर्मी था. యోబు ఆ తరములో ఉన్నవాడు నీతిమంతుడు. आयब अपनी पीढ़ी के लोगों के लिए धर्मी था. అబ్రహాం ఆ తరములో ఉన్నవాడు ఒక నీతిమంతుడు. अब्राहम अपनी पीढ़ी के लोगों में धर्मी था. ఆ పేరు నువ్వు సంపాదించుకో, वो नाम आपको कमाना होगा. ఆ పేరు నువ్వు సంపాదించుకో. उस प्रकार का नाम आपको कमाना है. అంటే నీలో మార్పు జరుగుతుంది, यानी कि आपके अंदर बदलावट आ रही है. ఆత్మీయ మార్పు జరుగుతుంది. आत्मिक बदलावट आ रही నువ్వు है. మరణం నుంచి జీవంలో ప్రవేశిస్తున్నావు. आप मृत्यु में से जीवन में प्रवेश कर रहे हैं. బ్రతికుండగానే जीवित रहते हुए ही యోహాను సువార్త यूहन्ना की सुसमाचार 5వ అధ్యాయము 5वीं अध्याय 24వ వచనం కనుక మీరు చదివితే 24वीं वचन को पढ़ेगा तो మీ అందరికి తెలిసిన వచనం అది. आप सब जानने वाला बात है ये. మీ అందరికి తెలిసిందే. यूहन्ना का 5:24, 5:24 यूहन्ना का 5:24. ఇక్కడ చూడండి, నా మాట విని నన్ను పంపిన వాని యందు విశ్వాసం ఉంచువాడు నిత్య జీవము గలవాడు, వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణముల నుండి జీవములోనికి దాటినవాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वे मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है. ఖర్చుకా హై, వెళ్ళిపోయాడు. कर चुका है वो. బ్రతికుండగానే जीवित रहते हुए ही నీలో మార్పు వచ్చేసింది, आपके अंदर बदलावट आ गई. నీలో మార్పు వచ్చేసింది. बदलावट आ गई. ఇది పునరుద్ధాన మార్పు, ये पुनरुत्थान की बदलावट, ఇది పునరుద్ధానికి మార్పు. ये पुनरुत्थान की నా बदलावट. మాట వినాలి, मेरी बात को मानना నన్ను है, పంపిన వాని యందు విశ్వాసం मेरे ఉంచాలి. भेजने वाले पर विश्वास करना है. యేసు ప్రభు ద్వారా రక్షించబడ్డావు. यीशु मसीह के द्वारा आप उद्धार पाए हो. ఆయన పేరుని, ఆయన నామాన్ని తీసుకున్నావు. उनका नाम को आप लेते हो. కుమారుడు నీ దగ్గర ఉన్నాడు. पुत्र आपके पास है. ఆయనలో ఉన్న ఆత్మ, యేసులో ఉన్న ఆత్మ మాట్లాడే ఆత్మీయ మాటలు వింటున్నావు. यीशु मसीह में रहने वाले आत्मा की बातें जो बोल रहे हैं आप सुनते हो. పరిశుద్ధాత్మ నీ దగ్గర ఉన్నాడు. पवित्र आत्मा आपके पास है. నన్ను పంపిన వారి యందు मुझे मेरे भेजने वाले पर ఎవరో कौन? తండ్రి అనే దేవుడు. पिता परमेश्वर. తండ్రి నీ దగ్గర ఉన్నాడు. पिता तुम्हारे पास है. తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుడు నీలో ఉన్నాడు కాబట్టి నువ్వు పరిపూర్ణుడివి. पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने से आप परिपूर्ण हो. కుమారుడు ఉన్నాడు, पुत्र है, ఆత్మ లేడు. आत्मा नहीं मानो. అంటే అర్థం, इसका मतलब యేసుప్రభు చెప్పిన మాటలు నీలో లేవు. यीशु मसीह की कहने वाली बातें आपके अंदर అంటే नहीं. యేసుప్రభు ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడాడు. यानी कि यीशु मसीह ने आत्मा के द्वारा बात की है. చనిపోయిన తర్వాత మాట్లాడలేదు ఆయన. मरने के बाद बात नहीं किया. ఆయన చనిపోయిన తర్వాత मरने के बाद తల వంచెను, सर झुकाकर, ఇదిగో నా ఆత్మను నీకు అప్పగించుచున్నాను. अरे अपने आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ. ఆత్మను అప్పగించాడు. आत्मा को सौंप ఇక दिया है. మాట్లాడలేదండి. फिर नहीं बोला कुछ ఇక पर. మాట్లాడలా. उस पर नहीं बोला. ప్రకృతి మాట్లాడింది. प्रकृति बात किया. ప్రకృతి మాట్లాడింది. प्रकृति ने बात ఎలా की. మాట్లాడింది? कैसे बात ఉరుములు, की? तो वहाँ पे बादल ఓ गरजने लगा. మెరుపులు, अब बिजली कड़कने గాలివాన, लगी. और आंधी तूफान. ప్రకృతి प्रकृति మాట్లాడుతుంది. बात कर रही थी. బీభత్సం అవుతుంది. बहुत भयानक स्थिति हो रही ప్రకృతి थी. బీభత్సం అయిపోతుంది. प्रकृति में बहुत हलचल मच रहा था. కాబట్టి ప్రియులారా, इसलिए प्रिय జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తే ध्यान से सुने. మీరు 14 చూడండి, మీరు ఏబు आयब का पुस्तक ఏబు 14వ అధ్యాయం ఒకసారి చూద్దాం. 14 अध्याय एक बार देखे. ఏబు 14వ అధ్యాయంలో చూడండి. आयब की 14 अध्याय में देखिएगा. ఏబు ఏమంటాడంటే, आयब क्या कहता है చూద్దాం ఒకసారి. देखिए, ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్తగా రండి. ध्यान से सुनना. 7వ వచనం నుంచి 14 अध्याय का 7वां वचन 14కు से. 7వ వచనం. आयब का 14 अध्याय का 7वां वचन. ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ध्यान से सुने. మనిషి యొక్క జీవితాన్ని గురించి, చెట్లు యొక్క జీవితాన్ని గురించి, దాని యొక్క
పునరుద్ధాన జీవనం గురించి మొత్తం క్లియర్గా చెప్పుకొచ్చాడు. तो यहाँ पे इंसान की जिंदगी को लेकर और पेड़ों का जिंदगी को लेकर यानी कि पुनरुत्थान को लेकर साफ साफ అంటే बताया। చెట్లు పొట్లు కొండలు ఆకాశం భూమి అంతా కూడా దేవుని మహిమపరుస్తుంది. यानी कि पृथ्वी चट्टान पहाड़ ये सारा कुछ जो है परमेश्वर की महिमा करती है, దేవుని మహిమపరుస్తుంది. परमेश्वर की महिमा అందుకే करती है। కీర్తనాకారుడు 19వ అధ్యాయంలో అంటాడు, इसलिए भजनकार 19 अध्याय में कहता है, ఏమంటాడు ఒకసారి అది చదివిన తర్వాత మీకు చదివి एक వినిపిస్తాను. बार उस 19 अध्याय को पढ़ने के बाद इसको हम ध्यान करेंगे। కీర్తనాకారుడు भजन संहिता 19వ అధ్యాయంలో 19वें अध्याय में ఆకాశమును భూమిని చూడండి, आकाश और परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है చదువు और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता। చూడండి, ఆకాశము దేవుని మహిమపై వివరిస్తున్నది, అంతరిక్షం ఆయన చేతి పైన ప్రచురించబడుచున్నది, పగటికి పగలు బోధించుచున్నది, రాత్రికి రాత్రి జ్ఞానం తెచ్చున్నది. వాటికి భాష లేదు, మాట లేవు, వాటి స్వరము వినబడదు. వాటి కొలనూలు భూమి అంతటా వ్యాపించి ఉన్నది, లోక దిగంతముల వరకు వాటి ప్రకటనలు బయలు వెళ్ళుచున్నవి. చూసారా, देखा है 14वां वचन तक। ఇది చాలు మనకి. తల అట్లా అట్లా వంచేసి, उन्होंने पूरा सर झुकाया, అట్లా తల వంచేసి, सर झुकाकर, ఎందుకంటే ఆత్మను దేవుడికి అప్పగించేశాడు. क्योंकि आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया था। ఆత్మను ప్రభుకు అప్పగించిన తర్వాత परमेश्वर को सौंपने के ఇక ఆయన మాట్లాడలేదండి. फिर उन्होंने बात नहीं किया, ఇక ఆయన नहीं మాట్లాడలేదు. बात किया। ఆయన చనిపోయి సమాధిలో పెట్టి లేచే అంతవరకు, जब उनकी मृत्यु हुआ और कब्र में रखने के बाद जी उठा तब तक ఆయన ఎవరితో మాట్లాడలేదు. उन्होंने फिर किसी से बात नहीं किया। इस ఆయన बीच में సమాధిలో నుంచి బయటకు वो వచ్చాడు. कब्र से बाहर आ गए ఇప్పుడు हैं। దాన్ని గురించే ఈ యోబు వివరిస్తున్నాడు. उसी को लेकर ये आयुब इस बात का वर्णन करता है 14వ అధ్యాయంలో 14 अध्याय का, మనిషి యొక్క పునరుద్ధానాన్ని గురించి చెప్తూ इंसान की पुनरुद्धान के बारे में बताते 7వ हैं। వచనం నుంచి చదివితే, 7वें वचन से पढ़ेगा तो, వృక్షము నరకబడిన ఎడల అది తిరిగి చిగురుచుననియు దానికి లేత కొమ్మలు వేయననియు నమ్మకము కలదు. చూడండి, देखिए वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वे काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा। దాని వేరు భూమిలో పాతదైపోయినను, దాని అడుగు మొద్దు మంటిలో చీకిపోయినను, నీటి వాసన మాత్రము చేత అది చిగురించును. फिर पनपेगा, उससे नर्म गर्म डालियां निकल ही रहेंगे, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका टूट मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा। నీటి వాసన మాత్రము తగలగానే तो वर्षा की गंध पाकर ही వెంటనే చిగురిస్తుందండి. तो तुरंत वो पनपेगा లేత మొక్క వలెది కొమ్మలు వేయును, और पौधे के समान वो शाखाएं फूटेगी। అయితే నరులు మరణమై కదలలేక పడియుందురు. परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है। నరులు చనిపోయిన తర్వాత అంట इंसान मरने के बाद వాళ్ళు ఏం మాట్లాడరంట. वो भी कुछ नहीं बोलेंगे। యేసుప్రభు కూడా చూడండి, यीशु मसीह को देखिएगा, నా ప్రాణము తండ్రి నా ఆత్మను నీకు అప్పగించుచున్నాను, कहा ही है मेरे पिता मैं अपने आत्मा को तेरे हाथ में रखता हूँ। అంతవరకు మాట్లాడాడు, तब तक बात की है, అంతవరకు మాట్లాడాడు. तब तक बात किया, నా ఆత్మను నీ చేతికి అప్పగించుకుంటున్నాను. मेरी अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ఎప్పుడైతే ఆత్మ వెళ్ళిపోయాడో जैसे आत्मा चला गया ఏమైపోయింది, फिर क्या हो गया, తల వంచేసి सर झुक गया చనిపోయాడు. और इनकी मृत्यु हो ప్రకృతి गई। మాట్లాడింది, फिर प्रकृति ने बात किया, ప్రకృతి మాట్లాడింది. प्रकृति ने बात किया। ప్రకృతి అన్నా చెలిస్తుంది గాని మానవుడు యేసుక్రీస్తు మాటలకు చెలించలేదు అనేది ఒక దుఃఖకరమైన విషయం అండి. एक ऐसे दुखदायक विषय है कि प्रकृति भी परमेश्वर की उन बातों से यानी कि सुनकर बदलने की कोशिश करता है, मगर इंसान बदलता नहीं है। ప్రకృతి మారుతుంది గాని इंसान प्रकृति बदलती है, ప్రకృతిలో వాతావరణం ప్రకారంగా మార్పులు వస్తున్నాయి గాని प्रकृति में मौसम के अनुसार बदलावट आती है, మనిషిలో మార్పు రావట్లేదండి. इंसान के अंदर बदलावट नहीं आ रहे। సంఘానికి వెళ్తున్నా మార్పు विषय రావట్లేదు, में जाने पर भी, వాక్యం వింటున్నా మార్పు वचन రావట్లేదు, सुनने पर పాటలు भी, వింటున్నా మార్పు गीत రావట్లేదు, सुनने पर भी, సాక్ష్యాలు చెబుతున్నా మార్పు गवाही రావట్లేదు, बताने पर भी దైవ बदलावट దోస్తున్నారు नहीं आ వాక్యం వింటున్నా మార్పు रहा। दास के రావట్లేదు, द्वारा वचन सुनने पर भी बदलावट नहीं మనలో आ रही। మార్పు రావట్లేదండి. हमारे अंदर बदलावट नहीं आ रही। వాతావరణం ప్రకారంగా मौसम के अनुसार చెట్లు వికసిస్తాయి, तो फूट निकलता है डालिया,
ఎండిపోతాయి, तो टूट भी सूख भी जाता है, ఆకులు కోమలంగా వస్తాయి, नए पत्ते आ जाते हैं, లేత కొమ్మల వలె కొమ్మలు చిగురిస్తాయి. तो नई डालियां उसमें फैलती है करके लिखा गया. ఇది వాతావరణం, ये मौसम के अनुसार, ఇది ఆత్మీయ వాతావరణం. इसी प्रकार हम आत्मिक मौसम को देखें. ఈ ఆత్మీయ వాతావరణంలో इस आत्मिक मौसम में మనిషి ఆత్మీయంగా ఎదగట్లేదండి. इंसान आत्मिक तौर पर नहीं बढ़ रहे. నా భార్య, मेरी पत्नी, నా పిల్లలు, मेरे बच्चे, నా ఉద్యోగం, मेरी नौकरी, నా పనులు, मेरा अपना నా काम, డబ్బు, मेरा पैसा, నా ధనము, मेरा धन, నాది मेरा నాది मेरा నాది. मेरा बोलते కానీ हैं. నేనంటాను मगर मैं कहता हूँ అంతా నాది. सब कुछ मेरा. నేనంటాను मैं कहता हूँ అంతా నాది, सब कुछ मेरा है. అది నీకే. वो सब कुछ आपके लिए है. ఎట్లా? कैसा? సమయం వచ్చినప్పుడు जब समय आता है तो ఖర్చు పెట్టు. खर्च करो. దేవుడికి ఖర్చు పెట్టు, परमेश्वर के लिए, దేవుని పనుల కోసం ఖర్చు పెట్టు. परमेश्वर के काम के लिए खर्च करो. బ్యాంకుల్లో మూటలు 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 దాచుకొని అనుకోకుండా యేసు ప్రభు వస్తే నువ్వు ఎత్తబడకపోగా నీకు శ్రమలే శ్రమలు. बैंकों में गड्ढे भर भर के छुपा के रखोगे, आप तो उठा लिया नहीं जाओगे ऐसा रखने पर, उसके अलावा आपको दुख क्लेश झेलना पड़ेगा. నీకు అనవసరం ఖర్చు పెట్టి చేతలో मैं बेफालतू के खर्चा करो करके नहीं बोलता నువ్వు हूँ. అనవసరంగా ఖర్చు పెట్టి అంటలే నేను. फालतू का खर्चा करो करके नहीं बताता. వాతావరణం मौसम के अनुसार, దేవుని పని చేయాలి. यानी कि परमेश्वर का काम. దేవుని కోసం నా డబ్బు ఉపయోగించబడాలి. परमेश्वर के लिए मेरा पैसा इस्तेमाल में आना. దేవుని కోసం నా శరీరం ఉపయోగించబడాలి. परमेश्वर के लिए मेरे अपना देह इस्तेमाल శరీరాన్ని में आना. దాచుకోబాకండి, शरीर को छुपा के मत रखना. దాచుకోబాకండి. మార్పు చెందాలి, ये बदलावट आना है, మార్పు చెందాలి. बदलावट आना है. తర్వాత నీ సమయం आपकी समय ఖర్చు పెట్టు, खर्चा करो. నీ ధనం ఖర్చు పెట్టు. तुम्हारा धन खर्चा ఎప్పుడు? करो. कब? సమయం వచ్చినప్పుడు. समय जब आता है तो. నాకు సమయమే రాలేదంటారు కొంతమంది. कुछ लोग बोलते मेरा समय आया ही नहीं, बोलते అసలు నాకు సమయమే రావట్లేదండి. मेरे लिए समय ही नहीं आ रहा है. సమయం వస్తే తప్పకుండా చేస్తానండి. मेरे समय आने पर मैं जरूर करूंगा. ఇది సమయం అండి, यही समय है, ఇది సమయం. यही समय है. నీకు నీవే నిర్ణయించుకోవాలి. आप अपने आप को निर्णय करना నేను है. ఎప్పుడు చెప్తా, मैं हमेशा कहता हूँ, నువ్వు సంఘంలోకి వస్తావు, आप कलिशा में आते हो, సంఘంలో ఏం తక్కువ ఉంది, कलिशा में क्या कमी है, ఏం తక్కువ ఉంది చెప్పండి. क्या कम लगता है आपको, कमी लगता है, సంఘంలో ఏం తక్కువ ఉంది? किस चीज की कमी है? మనకి మోనిటర్ కావాలి, हमें मॉनिटर चाहिए, మనకి మ్యూజిక్ లో మోనిటర్ కావాలి. तो म्यूजिक के लिए मॉनिटर चाहिए. మోనిటర్ వస్తే मॉनिटर आ गए तो సౌండ్ బాగా వచ్చింది. साउंड अच्छा आएगा. నేను మోనిటర్ కొనుక్తా, मैं मॉनिटर खरीद के दूंगा. నేను మోనిటర్ కొనుక్తా. मॉनिटर खरीद के दूंगा. సమయం, ये समय है. వాతావరణం ప్రకారంగా పక్షులు, వృక్షాలు, మేఘాలు, మరి పర్వతాలు అన్నీ కూడా మార్పు చెందుతున్నాయి. तो मौसम के अनुसार सारे वृक्ष, पक्षियां और वो सब चीज मौसम के अंदर का बदलावट आता है. అన్ని మార్పు सब చెందుతున్నాయి. बदलावट आता है, కానీ మనము మార్పు చెందలేదు. लेकिन हम बदलते नहीं है. మనం మార్పు చెందలేదు. नहीं बदलते. ఇది మార్పు చెందే సమయం. ये बदलने का ఇది समय है. దేవుని కోసం ఖర్చు పెట్టే సమయం. परमेश्वर के लिए खर्च करने का నీ समय है. శరీరాన్ని దేవునికి అర్పించే సమయం. अपना देह को प्रभु के लिए देने का समय है. నీ యొక్క ధనాన్ని దేవుడికి ఇచ్చే సమయం. आपका धन प्रभु के लिए देने का समय है. ये ప్రభువా, प्रभु, నేను 10 రూపాయలు సంపాదించుకుంటే 10 रुपए कमाता हूँ तो 6 రూపాయలు తింటాను, 6 रुपए खाऊंगा, 5 రూపాయలు తింటాను या అనుకోండి, 5 रुपए खाऊंगा समझो. 5లో 1 రూపాయి దాచిపెట్టుకుంటాను, उसमें 1 रुपए और बचा कर रखूंगा, 2 రూపాయలు దాచిపెట్టుకుంటాను, 2 रुपए और बचा कर 3 రూపాయలు దేవుడికి ఇస్తాను तो నేను. 3 रुपए जो है प्रभु आपके लिए दूंगा. నిర్ణయించుకోండి. ऐसा निर्णय करो. మనం అంటే ధనవంతులు ఎవరు లేరండి. हमारे जैसा धनवान और कोई नहीं है. క్రైస్తవుల కంటే ధనవంతులు ఎవరు ఉండరు. मसीहों से बढ़कर कोई धनी नहीं है. సంఘం స్థాపించబడినప్పుడు, कलिशा की जब स्थापना हुई थी, అపోస్తులు సంఘంలో స్థాపించబడుతున్నప్పుడు तो प्रेरित लोग जब कलिशा में थे వాళ్ళతో వాళ్ళు అనుకోలేదంట. तो सबने अपना अपना नहीं समझा था. అందరూ అపోస్తులు పాదాల కింద పెట్టారంట. सब लोग ने लाके प्रेरितों के पैरों के तले रखा था. అట్ట పెట్టమని చెబుతున్నా. मैं ऐसा रखो करके भी नहीं बोल. దేవుని పనుల కోసం వాడబడాలి. परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल में आना. సంఘంలో ఏది తక్కువ ఉంది कलिशा में क्या चीज की చూడు, कमी है? ఒకసారి తిరిగి घूम कर देखो एक बार. సంఘంలో ఏం తక్కువ ఉంది చూడు. क्या कमी है देखो घूम कर. నీకు తెలిస్తే अगर आपको जानकारी आती ఓహో है, ఇది తక్కువ ఉందా, हाँ फलाना चीज की कमी है, ఓహో ఇది తక్కువ ఉందా, हाँ फलाना चीज की, అవును ప్రభు. हाँ प्रभु जी. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో వెంటనే మాట్లాడతాడు. पवित्र आत्मा परमेश्वर तुरंत आपसे बात करेगा. ఎప్పుడు कब? నువ్వు దేవుని కోసం స్పందిస్తే. परमेश्वर के लिए आपके अंदर स्पंदन నువ్వు आएगा. స్పందించకుండా ఆయన మాట్లాడండి. आप अंदर से कुछ एहसास ना करोगे तो आपसे बात नहीं करेगा. స్పందించకుండా ఆయన మాట్లాడు. आप एहसास ना करते हुए वो बात नहीं నువ్వు करेगा. స్పందిస్తే మాట్లాడతావు. आपकी महसूस होगा अंदर तभी वो बात నువ్వేదైతే करेगा. సంఘంలో చూసేవో, आपने जो कुछ देखा संकलिशा की हालत, ఓహో ఇది తక్కువ ఉందా, हाँ हाँ इस चीज की कमी है, నేను దీన్ని పూర్తి చేయాలి, मैं इस कमी को पूरा करूंगा, ఇది నేను పూర్తి చేయాలి, मैं पूरा करूंगा, నా ద్వారా పూర్తి అవ్వాలి. मेरे द्वारा पूरा होना है. ప్రభువు प्रभु పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు पवित्र आत्मा परमेश्वर కాపరి चरवाहा సంఘంలో నీకు సాక్ష్యం, कलिशा में आपकी गवाही है, సంఘంలో నీకు సాక్ష్యం. कलिशा में आपके लिए गवाही है. ఇది మనం గమనించి దీనికి మార్పు అంటాం మనం. इसको पहचानना ही बदलावट बोलेंगे. చూడండి ఇక్కడ ఏమంటాడు, देखिए क्या कहता है. మొక్కలు సిగురుస్తున్నాయి, तो वृक्ष जो है उसकी नई पत्तियां భూమిలో నాటం అంటే వేర్ల లోపలికి వెళ్తున్నాయి, धरती में जो लगाए गए उसकी जड़
धरती पे जाती है, ఆ అడుగు మొద్దు మంటిలో చీకిపోయినను टूट मिट्टी में सूख भी जाए, నీటి వాసన తగిన వెంటనే वर्षा की गंध पाकर पाकर లేత మొక్క వలె కొమ్మలేస్తాయి. तो नई शाखाएं फूट निकलती है। మనది हम మన శరీరము हमारे देह భూమిలో చీకిపోయింది, तो इस मिट्टी में सड़ जाएगा, చీకిపోయింది. सड़ जाएगा। చీకిపోయినటువంటి ఈ దేహం तो सड़ी भी इस देह को యేసు ప్రభు మేఘాల మీద వచ్చిన వాసన తగిలిన వెంటనే, यीशु मसीह बादलों पे आने का वो गंध महसूस होते ही, ఆ వాసన తగిలిన వెంటనే वो गंध महसूस होते ही, అంటే ఆయన పిలుపు, यानी कि उनकी बुलाहट, ఆయన స్వరము. उनकी आवाज, ఇక్కడ ఏమంటాడు? यहाँ क्या कहता है? కడమోర మోగినప్పుడు అంటాడు చూడండి. ये जैसे बोलता है जब तुर्की फूका, 1వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక पहला कोरिन्थी की पत्री 15వ అధ్యాయము 15 अध्याय में చూడండి 52వ వచనంలో, देखो 52 वचन में, క్షణంలో ఒక కను రెప్పపాటులో చివరి బోర మోగగానే, చూడండి చివరి బోర మోగగానే చనిపోయిన వారు లేచి మరి లేస్తారంట. तो यहाँ पे ये लिखा गया कि क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुर्की फूकी जाएगी, क्योंकि तुर्की फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे। వాళ్ళు చనిపోయిన వారు లేపబడతారంట, मरे हुए जो है उठ जाएंगे, బ్రతికున్న వాళ్ళు మార్పు చెందుతారు. जो हम हैं बदल जाएंगे, ఎందుకంటే నువ్వు ముందే మార్పు చెంది ఉన్నావు, क्योंकि आप पहले ही बदल चुके हो, ముందే లోకం నుంచి బయటకు వచ్చేసావు. तो पहले आप संसार से बाहर आ चुके हो। అందుకనే इसलिए అన్య జనుల వైపు మనం ఎక్కువగా చూడకూడదండి. अन्य जाति किसी अनुसार उनको देख के नहीं चलना चाहिए, వాళ్ళు నడిపించే నడుపుడు మనం నడవకూడదండి. उनके चलाए के अनुसार नहीं चलना है, వాళ్ళకి పునరుద్ధానం లేదండి, उनको पुनरुत्थान नहीं है, వాళ్ళకి మార్పు లేదండి, उनको बदलावट नहीं है, వాళ్ళు దేవుని బిడ్డలు కాదండి. ना वो परमेश्वर के लोग है। అందుకే అంటాడు इसलिए कहता है నువ్వు వేరే వాళ్ళ నుంచి అంటాడు. आप उनसे अलग हो जाओ। ఎట్లా వేరే అంటున్నాడు? कैसे अलग होना है? ఆ నుంచి పారిపోమంటలా, वहां से भागने के लिए नहीं कहता, వాళ్ళ భావాల నుండి, उनके विचारों से, వాళ్ళ ఆలోచనల నుండి उनकी सोच से నువ్వు బయటికి రా, आपको बाहर आना, నువ్వు బయటికి రా. बाहर आना है, నువ్వు బయటికి వస్తేనే, बाहर आने से నువ్వు ही, బయటికి వస్తేనే. बाहर आने से ही। చూడండి देखिए ఏవి ఇంకేమంటాడో చూడండి. आयुब और क्या क्या कहता, देखिए ఏవి 14వ వచనంలో అంటాడు, आयुब के 14 अध्याय 14 అంటాడు, 14 के 14 में कहता है, మానమైన తరువాత నరులు బతుకుతారా? यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? అలా గుండెని ఎడల నాకు విడుదల కలుగు వరకు అంటాడు ఇక్కడ. जब तक मेरा छुटकारा ना होता, నా యుద్ధదములన్నీ నేను కనిపెట్టి యుందును. तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशाएं लगाए रखता। చూడండి देखना చూడండి ఏబు విషయం కనుక ఒక్కసారి మనం చూస్తే, आयुब का विषय एक बार अगर हम सोचेगा तो, ఏబులాగా అయితే మనం ఏం చేస్తామండి? अगर आयुब की जैसा हालत हमारी होती तो हम क्या करेंगे? ఏబులో 6 విషయాలు మీకు చెప్తాను. आयुब के अंदर 6 विषय में बताऊंगा, 6 విషయాలు చెప్తాను. 6 विषय बताऊंगा। చూడండి देखिएगा, లెక్కేసుకోండి. गिनते जाइएगा। 1 पहला विषय, తన సంపదంతా ఆస్తులన్నీ పోయినాయి, उनकी सारा संपत्ति चला गया था, మొత్తం పోయినాయి. सारा कुछ गया। 2 दूसरा, తన పిల్లలందరూ కూడా పూర్తిగా దారుణంగా హత్య చేయబడ్డారో చనిపోయారో తెలియదు. तो उनके बच्चे क्या घात किया गया है, वैसे ही मर गए, मतलब सब खत्म हो गया। 3వ విషయం, तीसरा विषय, భార్య దేవునిలో విశ్వాసానికి దూరం అయిపోయింది. पत्नी जो है विश्वास के विषय में दूर हो गई। ఇదంతా జరిగిన తర్వాత ये सब कुछ होने के बाद ఆమె దేవుడిపై నమ్మకం పోయింది. దానికి उसको प्रभु के ऊपर से भरोसा हट गया। మనకు కూడా हमको भी మనం అనుకున్నది జరగకపోతే, हम जैसा चाहते वैसा नहीं हुआ మన तो పేదరికం చూసో, अपनी गरीबपन की మన देखकर, రోగం చూసో, हमारी बीमारी को మన देखकर, లేమిని చూసో, हमारी कमी को देखकर, ఏదో చూసో कुछ और बात को देखकर చివరికి ఏం చేస్తాం మనం? क्या कहते हैं अंत में, మనకు దేవుని మీద నమ్మకం పోతుంది. हमें भी परमेश्वर के ऊपर से भरोसा हट जाती है। కొంతమందికి అంటున్నాను, कुछ लोगों को लेकर कहता हूँ, అందరికి అంటలా, सबके के लिए नहीं बोल रहा, పోయే వాళ్ళకి పోతుంది. जिनको विश्वास चला जाता है उनके लिए बोल रहा ఇప్పుడు हूँ। ఇది ఏ భార్య आयुब की पत्नी దేవుని విశ్వాసం పోయింది. परमेश्वर का विश्वास से हट गई। ఇప్పుడు ఆమె ఏమంటుందంటే अभी वो क्या कहती है, దూషించంటుంది. निंदा करो बोलती है। దేవుడు మనకి ఏం చేశాడు? परमेश्वर ने हमको क्या किया? ఇప్పుడు మనం అట్టనం గని अब तो हम ऐसा नहीं మన कहेंगे, క్రియల ద్వారా అలా అనిపిస్తున్నట్టుగా ఉంటాం. तो हमारी कार्यों के द्वारा इस तरह बोलने वाले जैसा दिखाते हैं। 4 चौथा विषय, ఆదరించడానికి వచ్చిన 3 స్నేహితులంట, तो जो उनको संभालने के लिए सहायता के लिए आए थे, వాళ్ళ उनकी నిందలు ఎలా ఉన్నాయంటే उनकी निंदा ऐसा था कि పురుపులో బాధలాగా తన హృదయాన్ని బాధిస్తున్నాయి. जैसे पूरे शरीर को दुख देता है ना, ऐसे उनकी बातें उनको हृदय को ఈ दुख दे रहा था। 3 స్నేహితులు కూడా 3 दोस्त भी వచ్చి ఆదరించలేదండి, आके उनको मदद नहीं किया, ఆదరించలా. नहीं संभाला। కురుపుల కంటే, और इन फोड़ों से ज्यादा, కురుపుల బాధ కంటే फोड़ों की तकलीफ से వాళ్ళ ज्यादा మాటలు భయంకరంగా ఉండేయండి. उनकी बातों से उनको हृदय छिद जा रहा వాళ్ళ था। మాటలు భయంకరంగా उनकी ఉండేయండి. बातें बहुत भयानक था। కత్తిపోటు వంటి మాటలు మాట్లాడువారు కలరు అంటాడు तो బైబిల్. जो कहता
कहता है कि चूरी के समान चुभाने वाले बात बोलने वाला है बोल के। ఐదో అంశం, पांचवा विषय, సమస్తం నష్టపోయి सब कुछ खो चुका था, అందరి చేత తృణీకరించబడుతున్నాడు. सबके द्वारा घृण किया गया। మీరు ఏబు యొక్క పుస్తకం చదివితే आप आयुब के पुस्तक पढ़ने से ఆయనకి వందనాలు చేసే పిల్లలు కూడా అంట అంకుల్ అంకుల్ అని కూడా పక్క తప్పుకు వెళ్ళిపోతున్నారు. उनको जो सामने आके धन्यवाद नमस्कार बोलते थे वो भी मुंह छुपा के चले जाते थे। ఒకప్పుడు एक समय ఆయన చూసి उनको देखकर తల వంచిన వాళ్ళు जो सर झुकाते మేడ थे ఇరుచుకుని తిరుగుతున్నారంట. तो अब ऐसे सर उठा उठा के चल रहे ఇక్కడ थे। ఏమంటారు, సమస్తం నష్టపోయి सब कुछ खो चुका है తృణీకరించబడుతున్నారు. और इनकार कर दिया गया है। ఆరో విషయం, छठा विषय, అసహించుకోబడదు. అందరి చేత అసహించుకుంటున్నారు. सबके द्वारा घृणा किया जा रहा था। అయినా గాని फिर भी దేవుని యొక్క జవాబు రాలేదు. ఆయనకి परमेश्वर की ओर से उनको कोई जवाब नहीं मिला, ఆయనకి జవాబు कोई రాలేదు. जवाब नहीं मिला। అయినా గాని फिर भी ఆయన నోటి నుంచి ఒక అపశబ్దం మాట్లాడలేదు. तो फिर भी अपने मुंह से एक ऐसे अपशब्द नहीं निकाला। చిన్న అవిశ్వాసం కూడా లేదు ఆయనలో. छोटा सा विश्वास भी नहीं है उनके अंदर, చిన్న ఇంత అవిశ్వాసం కూడా లేదు. रत्ती भर का भी अविश्वास नहीं है उनके ఎంత अंदर, చిన్న అవిశ్వాసం మాట కూడా లేదు. इतना अविश्वास की बातें भी नहीं कहा उन्होंने। మళ్ళీ లోకంలోకి తిరిగి వెళ్ళే మాటలే లేవు. फिर से संसार के अनुसार चलने वाली बातें ही नहीं था उसके पास। చేస్తావయ్యా, आप करोगे, చేస్తావయ్యా, जरूर करोगे, నువ్వు చేస్తావయ్యా. आप जरूर करेगा। అందుకు ఆయన అంటాడు, इसलिए वो कहता है, ఏమంటాడంటే, क्या बोलता है, నా విమోచకుడు, मेरा छुड़ाने वाला, నా విమోచకుడు मेरा छुड़ाने वाला సజీవుడైని, वो जीवित है। సజీవుడని చివరి రోజుల్లో ఆయన భూమి మీద నిలుచునని ఎరుగుదును. अंतिम दिनों में इस पृथ्वी पर खड़ा होगा, मैं इस बात को నా जानता हूं। చర్మము చీకిపోయిన తరువాత मेरी मांस इस प्रकार सड़ भी जाए, శరీరంతో నేను దేవుణ్ణి చూస్తాను, मैं अपने देह के నా साथ में మట్టుకు प्रभु నేను को देखूंगा, చూస్తాను. मैं अपने ही आंखों से देखूंगा। ఏబు आयुब का पुस्तक 19వ అధ్యాయము 19वें अध्याय 25 నుంచి 27 కనుక చదివితే 25 से लेकर 28 तक पढ़ेगा तो ఏమంటున్నాడు, क्या बोलता है कि నా మట్టుకు నేను చూస్తాను. मैं अपनी आंखों से निश्चय देखूंगा। చూడండి ఏబు, आयुब का पुस्तक చూడండి देखो ఏబు ఏమంటాడంటే, क्या बोलता है कि నా మట్టుకు నేను చూస్తాను. मैं अपने ओर से जरूर देखूंगा। ఏబు 19వ అధ్యాయము आयुब का 19 अध्याय 25 నుంచి కనుక మనం చదివితే 25वें वचन से पढ़ेगा तो చూడండి అంట్లో, అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు తరువాత ఆయన భూమి మీద నిలిచినని నేను ఎరుగుదును. ఇలాగు నా చర్మము చినిగిపోయిన తరువాత శరీరముతో నేను దేవుని చూచెదను. చూసారా, देखो यहाँ पे लिखा 25 और 26 में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंतिम में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपने खाल के इस प्रकार नष्ट होने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఇందాక ఏబు, आयुब ने क्या कहा था, ఆ ఏరు భూమి మీదకి వెళ్ళి పాతదై చిరిగిపోయినను वो जो जड़ जो धरती के अंदर जाके वो सड़ भी गया तो నీటి వాసన ద్వారా లెగుస్తుందంట. वो पानी का गंध पाते ही फिर फूटने लग जाता है। పౌలు గారు ఏమంటాడంటే, पौलुस क्या कहता है, 1 కొరింథీ 15 చివరిలో అంటాడు, 15 చివరి అంటాడు, ఆ ఇత్తనం అంట, ఆ ఇత్తనం చూస్తే దేవుడికి పనికిరాదు, ఎండిపోయి ఉంటుందంట. ఆ ఇత్తనం భూమి మీద ఇత్తిన తరువాత దానిలో నుంచి కొత్త దేహం వస్తుందంట బయటికి. तो पहला कोरिन्थी 15 में ही बताया गया है कि ये बीज देखने से सूखा हुआ किसी काम का नहीं लगता, मगर उसको धरती में गाड़ने के बाद ऊपर का खाल सड़ जाती है, उसी के अंदर से फिर अंकुर आ जाती है। ఇత్తనం ఎంత ఉంటుందండి? बीज कितनी होती है? ఇంత అండి. बहुत छोटी सी। ఎట్లుంటుంది చూడటానికి? देखने में कैसा लगता है? ఎండిపోయి ఉంటుంది. बिल्कुल सूखा हुआ, ఎండిపోయి ఉంటుంది. बिल्कुल सूखा हुआ, ఏడికి పనికిరాదు, किसी चीज का काम नहीं आएगा, ఏమిటికి పనికిరాదు. ऐसा लगता है किसी चीज का काम ఆ नहीं आएगा। ఇత్తనాన్ని वो छोटी सी बीज వ్యవసాయకుడు किसान భూమిలో నాటి, धरती में उगाएगा, మట్టిలో నాటి, मिट्टी में लगाएगा, నీరు పోసిన తర్వాత पानी डालते ही కొన్ని రోజులకి कुछ ही दिनों में దానిలో నుంచి उसी के अंदर से పగిలిపోయి वो बीज फटेगा, పగిలిపోయి बीज फटेगा కొత్త దేహం వస్తుంది, तो नया देह अंकुर निकलता है, మొక్క వస్తుందండి. नया पौधा निकलती है। మళ్ళీ సేమ్ అదే ఇత్తనాలు ఇచ్చే ఒక మంచి ఫలం వచ్చిందండి. तो सेम उसी प्रकार का, उसी फल का प्रकार का बीज देने वाला पेड़ बनेगा। నువ్వు నేను आप और हम ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాము, आप जैसा है ना, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాము. इस प्रकार कैसे इस समय कैसे थे, మనం ముసలోళ్ళై చనిపోయినా, चाहे हम बुजुर्गों के मर जाए, 90-100 సంవత్సరాలు చనిపోయినా, या 90-100 साल में मृत्यु हो, శరీరం అంతా చీకి చిల్లిమైపోయి చనిపోయినా, सारा शरीर सड़कर ही खत्म हो जाए तो भी, అనారోగ్యం వచ్చి చనిపోయినా, बीमारी से भी मृत्यु हो जाए तो యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయినా, भी, एक्सीडेंट में भी मर जाए तो भी, నీరు వచ్చి వరదలు వచ్చి చనిపోయినా, बाढ़ की वजह से मर जाए तो भी, అగ్నిలో చనిపోయినా, आग की वजह से मृत्यु हो जाए ఈ तो भी, శరీరము ये देख చీకిపోయింది. ये सड़ जाएगा। ఎందుకని? क्यों? ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది. आत्मा निकल गई, కానీ మనలో జీవించే కణాలు ఉన్నాయి. हमारे अंदर जीवित रहने वाला कण है। అది దేవుడు మనకు సజీవులుగా సృష్టించినప్పుడు మనలో పెట్టినటువంటి గొప్ప మంచి అది ఒక వస్తువు లాంటిదండి. అది మనం
तो परमेश्वर ने जब हमको बनाया था हमारे अंदर ऐसा चीज रखा मरने पर भी हमारे अंदर वो नष्ट ना हो जाए। అది ఎక్కడొచ్చింది తెలుసా? वो कहाँ आ गए पता है? ఆదాము అవ్వల్ని మనుషుల్ని తన పోలికలో తన స్వరం సృష్టించిన తర్వాత వాళ్ళకి సావు లేదండి వాళ్ళకి. तो आदम को जब बनाए तो उनको पहले मृत्यु नहीं थी, వాళ్ళు ఎప్పుడూ वो జీవించేవాళ్ళు. हमेशा जीवित रहने के लिए थे। వాళ్ళ కణాలన్నీ కూడా ఎప్పుడు జీవిస్తూనే उनके ఉంటాయి. कर्ण भी हमेशा जीवित रहने का था, వాళ్ళకి మరణం లేదు. उनको मृत्यु नहीं थी। ఎప్పుడైతే పాపం వచ్చిందో जैसे पाप आ गया ఆత్మ చనిపోయింది, उनकी आत्मा खत्म हो गया, नहीं मरे, కణాలన్నీ బాగానే कर्ण ఉన్నాయి, तो सारे जिंदा है, ఆత్మ చనిపోయింది, आत्मा की मृत्यु हुई, ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది. वो आत्मा चला गया, ఆత్మ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత चले जाने के बाद పాతి పెట్టబడ్డారు, दफनाए गए हैं। కానీ కణాలు జీవించే ఉండి, मगर वो कर्ण जीवित है, కణాలు జీవించే वो ఉండి. कर्ण जीवित है। ఎప్పుడు యేసు పై ఆకాశంలో వస్తాడో जब यीशु मसीह बादलों में से आएगा, బయట మార్పు చెందిన వారు బతికుండంగా మార్పు చెందిన जो వారు जीवित रहते हुए बदल चुके थे పూర్తిగా మార్పు वो చెందాలండి. पूर्ण रीति से बदलावट होना సగం है। సగం కాదు, आधा आधा नहीं, జాగ్రత్తగా గమనించండి. ध्यान से सुनो, పూర్తిగా पूर्ण रीति से, పూర్తిగా కాగితం కాల్చివేయబడాలి, पूर्ण रीति से कागज जैसा जल जाते ऐसे जला బూడిదైపోవాలి, राख बन जाना है, బూడిదైపోవాలి. राख बन जाना है। అప్పుడు तब అంటే పూర్తిగా మార్పు అంటే తెల్లని కాగితము తెల్లని వస్తువులు నల్లగా కాలిపోయినాయి, जैसे सफेद कागज बिल्कुल काला सा रूप ले लिया, जल వస్తువులన్నీ కాలిపోయినాయి, सारे वस्तु जल गए हैं ఏం మార్పు లేదుక और कोई बदलावट नहीं दिख रहे, పూర్తిగా నిర్జీవమైపోయి पूर्ण निर्जीव हो गया। అలా అయిపోవాలండి. మనం इसी तरह होना है, అలా అయిపోవాలి. इसी तरह होना है। అప్పుడు మనలో నుంచి మరి యేసు ప్రభు వాసన ఆ యొక్క స్వరం వినపడిన వెంటనే जैसे यीशु मसीह का वो गंध यानी कि बादलों में उनकी आवाज सुनाई देते ही నీలో నుంచి ఒక కొత్త దేహం బయటకు వచ్చింది. आपके अंदर से एक नया देह बाहर आ ఆ जाएगा। కణాలు మళ్ళీ పునరుద్ధరించుకుంటాయి. और कर्ण जो है फिर से पुनरुत्पत्ति शुरू हो जाती है, ఆయన మాట నంగలే, उनकी बात सुनते ही, ఆయన మాట నంగలే. उनकी बात सुनते ही। ఇది సైంటిస్టులు చెప్పినప్పుడు ये जैसे साइंटिस्ट इस बात को నేను बताया ఎంతో तो దేవుణ్ణి मैं ఆనందించాను. परमेश्वर में बहुत आनंदित हो ఇలా गया। ఒకసారి చెప్తాను మీకు, నేను मैं इसको लेकर आपको साफ साफ बताऊंगा, చెప్తాను. एक बार और बताऊंगा। దాంట్లో ముందు మీ కాళ్ళు మీకు పంపిస్తాను, నేను मेरे पास है, चाहिए तो मैं आपको भी भेजूंगा, మీకు కూడా పంపిస్తాను. నేను आपको भी भेजूंगा। ఇది బైబుల్ని సమర్థిస్తాను. ये बाइबल को समर्थन करने ఈ वाली बात है। లోకంలో ఏదైనా బైబుల్ని इस సమర్థించాలి. संसार में कोई भी हो परमेश्वर का बाइबल को समर्थन करना ही होगा। అంతంలో బైబులేనండి నిలిచేది. अंत में बाइबल ही स्थिर रहेगा। క్రైస్తవులుగా मसीह होने के नाते కొత్తగా జన్మించిన వారుగా जो नया सिरे से जन्म लिए हो, పూర్తిగా లోకం నుంచి వేరైన వారుగా जो संसार से पूरी तरह से बदल गए हो, పెండ్లి కుమార్తె సంఘము दुल्हन की कलिसिया बन चुके శరీరం हैं। యొక్క ఆభరణాలు శరీర అలంకారం కాదన అక్షయ అలంకారం ఆత్మీయ అలంకారం మనకు ఉండాలి. शरीर की अलंकरण शरीर की आभूषण की ओर नहीं जाना, आत्मिक अलंकरण और अविनाशी अलंकरण हमारे अंदर होनी चाहिए। ఇక్కడ ఏమంటాడు? यहाँ क्या कहता है? చనిపోయి मरकर శరీరం పోయినా కూడా, शरीर सड़ भी जाए, శరీరం పోయినా కూడా शरीर सड़ भी जाए, నేను అంత దినములలో मैं अंत के दिन में యేసు ప్రభువును मैं చూస్తాను, यीशु मसीह को देखूंगा, దేవుని చూస్తాను. परमेश्वर को देखूंगा। ఏమంటున్నాడు? आई बोलता है దేవుని చూస్తాను నేను मैं देखूंगा परमेश्वर को। అంటే అలా మనం అలా చెప్పగలి ఉండాలి. इस तरह बोलने वाला बनना ఇది है। బ్రతికున్నప్పుడే అన్నాడండి, इस बात को जीवित रहते हुए ही बोला था, చచ్చిపోయినప్పుడు కాదు, मरने के बाद नहीं कहा, బ్రతికున్నప్పుడే అన్నాడు. जीवित रहते हुए ही बोला था। బ్రతికుండంగానే మార్పు పొందాలి. మనం जीवित रहते हुए बदलना है, हम लोग పూర్తిగా మార్పు పొందాలి. पूर्ण रीति से बदलना है। ఇంత కూడా ఉండకూడదు. ఇక रत्ती भर भी कमी नहीं होनी चाहिए, లోక ఆశలు ఉండకూడదు మనకి. संसारिक लालच नहीं होनी चाहिए। యేసు ప్రభు అంటాడు मसीह यीशु कहता है కొండ మీద ప్రసంగంలో, पहाड़ के संदेश में, నేను పరిపూర్ణుడు కాబట్టి मैं परिपूर्ण हूँ, మీరు పరిపూర్ణం. तुम भी परिपूर्ण बने रहो। మరణము मृत्यु జీవము, और जीवन, పుట్టటం पुट्टटमो पैदा होना తిరిగి లేకపోవటం, और फिर से जिंदा होना। జీవం మనలోకి రావాలి. जीवन हमारे अंदर रहना ఆ है, జీవం మనలో ఉంది. वो जीवन है हमारे ఆ अंदर। జీవం మన అందుకే జీవ వృక్ష ఫలములు దేవుని యొక్క వాక్యం. इसलिए बताया गया जीवन का वृक्ष का फल यानी कि परमेश्वर का वचन ఉందా నీకు? क्या और संसार के कुछ विषय है ఇంకా చిన్న చిన్న ఆశలు ఏమైనా ఉన్నాయా? छोटी मोटी लालच है संसार के आपके ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? अंदर और कोई है क्या? పునరుద్ధానంలో ఆటంకాలు వస్తాయి. ये सारे जो है आपके पुनरुद्धान के लिए रुकावट ఇప్పుడు बनेगा। బాగానే ఉంటది, अब तो ठीक लगेगा, ఇప్పుడు బాగానే ఉంటది. ठीक लगेगा, అందుకే మా భయం, इसलिए हम डरते हैं, అందుకే మా భయం. इसलिए डरते हैं। నువ్వు కూడా భయం కలిగి ఉండు. आप भी इस प्रकार का डर मानो, పూర్తిగా వేరు, पूर्ण से अलग हो जाओ, లోకం నుంచి పూర్తిగా వేరైపో. संसार से पूर्ण रीति ఈ से अलग తరం हो जाओ। వారు నిన్ను అసహించుకుంటూ ఉండాలి. నువ్వు इस पीढ़ी के लोग आपसे घृणा कर इस प्रकार रहना है। నిన్ను చూసిన వాళ్ళు కూడా आपको देखने वाले भी, మా మనుషులు ఏమంటారు? हमें देखने वाले क्या बोलते हैं? ఎట్టుండే భాస్కర్ రావు, तो भास्कर पहले कैसा रहता था, మా ఊర్లో అంటారు हमारे गांव में बोलते हैं, ఎట్టుండేవాడు రా, कैसा रहता చూడు था, ఏమైపోయాడు. देख कैसा हो ఈ गया। అమ్మాయి చూడు ఎట్టుండేదో, इस लड़की को देख के कैसी हो, ఎట్ట అయిపోయారు రా. कैसा हो गए लोग। పూర్తిగా మార్పు చెందాలండి. पूर्ण रीति से వాతావరణ మార్పులు, वजह से बदलावट आती है, मौसम में उस प्रकार వాతావరణ మార్పులు. बदलावट आती है ना ఇది मौसम ఇది में।
మార్పు, ये आत्मिक बदलावट ఇది మార్పు, आत्मिक ఇది बदलावट మార్పు, మారే జీవితం ఇది. ये बदलने वाला ఈ जिंदगी మార్పు జీవితం నీకు లేకపోతే, अगर इस बदलावट की जिंदगी नहीं होगा ఇంకా నీకు ఇంకేమన్నా ఉంటే अगर कोई है आपके अंदर कमी అవి వదులుకో, वो भी छोड़ दो వదులుకో. छोड़ दो యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగిన వారు చెడు కార్యాలను అసహించుకుంటారు. तो यहोवा का भय मानते हैं बुराई को घृणा करते हैं చెడు కార్యాలు మనకు కొన్ని చెడు అనిపివ్వండి, तो कुछ बुरे कार्य जो हमें बुरा नहीं लगता కానీ लेकिन అది పునరుద్ధానంలో ఆటంకాలు వస్తాయి. क्या पता वो ऐसी बुराई या पुनरुद्धान के लिए रुकावट అంటే ఇంకా లోకం ఆశలు కొన్ని చిన్న చిన్న ఆశలు నీకుండి यानी कि संसार की छोटी मोटी लालच होंगे आपके अंदर వదులుకో, उन्हें भी छोड़ दो వదులుకో. छोड़ दो క్రీస్తు కొరకు మనం నిందలు అనుభవించినా పర్వాలేదు, मसीह के लिए निंदा भी उठाना पड़े कोई बात नहीं సిగ్గుపడొద్దు. लज्जित नहीं చిన్న होना ప్రార్థన. और छोटा सा प्रार्थना వందనాలు నాయన, धन्यवाद प्रभु जी నీ మాటలు మాకు అందించి आपकी बातें हम तक నీ पहुंचाया దాసుని ద్వారా आपके दास के द्वारा మాతో మాట్లాడారు. हमसे बात की है ఏబుని గురించి నాయన आयब से लेकर కొన్ని విషయాలు మాకు తెలియని, कई सारे विषय हमको बताया నిజంగా ఏబు లాంటి విశ్వాసం మాకు ఉండాలి, सच में आयब की जैसा विश्वास हमारे पास हो। ఏబు లాంటి పెదవులు మాకు ఉండాలి, आयब सी ओंठ हमारे पास ఏబు లాంటి హృదయం మాకు ఉండాలి, आयब सी हृदय हमारे पास ఏబు లాంటి నాయన తండ్రి నాలుక మాకు ఉండాలి. आयब की जैसा जीभ हमारे पास యేసుప్రభు అంటున్నాడు, यीशु मसीह कहता యెరూషలేము है వెళ్తున్నాను, मैं यरूशलेम को जाता हूँ నేను పెద్దల చేతను, मैं पुरनियों के हाथ में శాస్త్రుల చేతను, और शास्त्रियों के हाथ में పరిసయ్యుల చేతను, और फरीसियों के हाथ ఓ में నేను దాన్ని పట్టబడతాను, मैं पकड़ाया जाऊंगा నన్ను చంపుతారు, मुझे मारेंगे చంపుతారు, मार నేను डालेंगे తిరిగి లేస్తాను. फिर जी उठूंगा ఎందుకంటే क्योंकि ఆయన బ్రతుకున్నప్పుడు ఈ మాట అన్నాడు. क्योंकि वो जीवित रहते हुए इस बात ఆయన को कहा పూర్తిగా వేరైన వాడు, वो पूर्ण रूप से अलग हो లోకం నుంచి चुका వేరైన వాడు. संसार से अलग हो चुका ఆయన है జీవితం మనకు కావాలి. उन्हीं की सी जिंदगी हमें ఆయన चाहिए। నాది నాది అనలేదు, उन्होंने मेरा मेरा नहीं ప్రభుదే बोला। ప్రభుదే అన్నాడు, सब कुछ प्रभु का ప్రభు కోసమే అన్నాడు. प्रभु के लिए बोला పౌలు అంటాడు, पौलुस कहता నేను है సిలువు కొట్టబడ్డాను, मैं क्रूस में ठोका నేను गया కూడా సిలువు मैं కొట్టబడ్డాను, क्रूस के ఇక साथ నాదంటూ ठोका ఏం गया। లేదు, मेरा करके कुछ నేను नहीं లోబడిన है। వాడిని అంటాడు. मैं अधीन हो गया प्रभु నువ్వు का। పునరుద్ధానంలో తిరిగి లెగవాలంటే अगर आपको पुनरुद्धान में सहभागी होना तो ఇప్పుడే మార్పు చెందు. अभी बदल जाओ। వందనాలు నాయన, धन्यवाद నీ प्रभु దాసుని ద్వారా మాట్లాడి आपके दास के द्वारा बताया ఈ गया మాటలు వారి జీవితంలో మార్పులు రావాలి. ये बातों के द्वारा सबकी जिंदगी में बदलाव సాతాను आता है। ఎత్తుకెళ్ళిపోకుండా शैतान उठा के ना ले 100కి जाए। 100 పడిన సహాయం 100 చేయండి. के 100 गुना फलवंत होने के लिए मदद करें। యేసు నామములో यीशु అడుగుచున్నాను, के नाम से मांगते हैं पिता। ఆమేన్. आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज और कल युगानुयुग सदा काल इम्मानुएल बनकर। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया।